আমি আচ্ছা আসলে এটা খুব টাফ হয়ে গেছে গরমের দিনে চেম্বার শেষ করে এটা শুরু করা। আমার মনে হয় আগামীতে আমি 10:30টার আগে শুরু করতে পারবো না, কারণ 10টার মধ্যে আমার চেম্বার শেষ করে এসে আবার এটা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু খুব কঠিন হয়ে গেছে সবকিছু মিলে। নেক্সট ডে থেকে আমরা 10:30 শুরু করব, কারণ আমি এটা পারি না, এত অল্প সময়ে সবকিছু করা যায় না। 10:30 শুরু করব, কিছু করার নাই। আচ্ছা, আমরা ইউভিএল ট্র্যাক শুরু করি। ইউভিএল ট্র্যাক শুরু করি। এটা যারা বিশেষ করে ইয়েতে ছিল তারা তো দেখছো, তাদের আরেকটু সুবিধা হবে। আর যারা ওয়ার্কশপে ছিল না তারা তো নতুন করে দেখবো। এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে একটা 20 years old মেল, সে কমপ্লেন হলো পেইন রেডনেস ফর 3 days। এখন এই পেইন রেডনেস ফর 3 days এখানে আমরা কি কি জিনিস মনে করব? ডক্টর নাব্বির, নাব্বির কোথায় আছো বলো তো? হ্যাঁ, কথা বলতে হবে। আমার এখানে থাকতে হলে কথা বলতে হবে। ওয়ান ওয়ে আমি কখনোই পছন্দ করি না, ইন্টারাকশন মাস্ট। নাব্বির কি শুনতে পাচ্ছ? আনমিউট করো। নাব্বির কে? কথা নাই। এগুলোকে আমি মার্ক করব, মার্ক করে এগুলোকে সব বাদ দিয়ে দেবো গ্রুপ থেকে। ডক্টর নাব্বির কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ডক্টর মৌসুমী, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। তুমি কোথায় আছো? স্যার এনআইতে আছি স্যার। কিসে এফসিপিএস আছো? কোর্সে স্যার। এফসিপিএস কোর্সে স্যার। কোর্সে আছো? মানে স্যার ইয়াতে না, কোর্সে আছো, স্যার ট্রেনিং এ না? না স্যার। পরীক্ষা দিবা সামনে? জি স্যার। কবে? ইনশাল্লাহ জানুয়ারিতে স্যার, সব ঠিক থাকবে। জানুয়ারিতে দিবা? তাহলে তুমি তো ইয়াতে ছিলা মনে হয় না, ওয়ার্কশপে? স্যার স্যার আচ্ছা, তাহলে তুমি এই যে সীমা, সীমা কি, ডক্টর সীমাকে, السلام عليكم سر. তুমি কোথায় আছো, কি কি করতেছো বলো? سر بنغلاديش ميديكال হ্যাঁ, يونيفرسيتي. بنغلاديش BMU sir. ইউ আর ফ্রম ইয়েমেন, Yes sir. তো ইউ ক্যান টক উইথ বাংলা। Yes sir. So you understand everything in Bangla. Not But much what sir. about your feelings regarding the last workshop? Sir, it was good. I cannot sir attend all the sessions because I have small baby sir, 20 days baby, newborn. Ah, Yes sir. So I couldn't attend all the sessions. I marked about you that you were not very attentive in the session, and you did not participate in the session actively. Is it true? Yes sir. So how long you are staying in Bangladesh? Sir, course 5 years. 5 years. Yes sir. But your improvement is very low. Okay sir. Huh? Is it right? Yeah, I don't. Or you have participated in the last exam, Yes sir. but your improvement, as far I am thinking, it is not very remarkable improvement you have done by this time. So what will be the DD of this case? You tell me the DD, differential diagnosis of this case. Sir, acute anterior uveitis first, conjunctivitis, episcleritis. If it is episcleritis, what type of episcleritis it is? Diffuse sir. Diffuse episcleritis. And how will you any other DD?
The patient have pain. Do you Conjunctival think keratitis, conjunctival keratitis. sir. keratitis? Yes, Any sir. other things? Mm. Mm. It may be a case of acute glaucoma. Yes, sir. Acute angle crisis. Not necessarily angle closure. It may be other causes of. It may be due to acute glaucoma. That means when the pressure rises very high, in Yes, that sir. cases the anterior segment suffers from ischemia. In that cases the patient develop pain, redness, anterior segment findings. The cause of glaucoma may not be angle closure because the age of the patient is only 28 years. So Mm. angle closure glaucoma usually do not develop at this age. It may be secondary angle closure, Yes, maybe. sir. So how can you differentiate that this is not a case of glaucoma? Sir, by measuring the IOP and Not necessary, not necessary. IOP is another. By slit lamp examination, how can you differentiate it from glaucoma? is in case of angle closure, sir, anterior chamber depth. Anterior chamber depth, how can you measure? Sir, by slit lamp in temporal slit oblique beam, sir, and then sir, in case of measuring the angle in gonioscopy, sir. No, not gonioscopy. Depth of the anterior chamber, how can you measure? It is not the angle, it is the depth of the anterior chamber. Yes, sir. Dr. Sir, Moshumi, Dr. Moshumi, tell me, how can you Sir. differentiate it from angle closure? Yes, from acute glaucoma. Sir, in case of the acute angle closure glaucoma, sir, there will be the edematous, cornea will be the edematous, and pupil here. And the cornea pupil is already edematous. Can you see the iris cannot be seen clearly here? Yes, Iris sir. is not cornea. Do you think the cornea is clear? No, sir. Mildly edematous. So cornea is already edematous. Sir, and the pupil size, sir, that will be the Pupil size. mid-dilated non-reacting pupil. If it is a case of acute glaucoma, pupil should be dilated. Why dilated pupil? Say if the pressure is 50 or 60 millimeter of mercury, then why the pupil will be dilated? Hello? Sir. Pupil dilate করবে কেন? Sir, there will be the ischemia, sir. এখানে হচ্ছে anterior segment ischemia হবে, sir. হ্যাঁ, এবং ischemia হলে anterior কি segment হবে? ischemia জন্য, sir, anterior segment ischemia হলে, sir, এখানে হচ্ছে, sir, sphincter pupillus থাকে, sir. Sphincter pupil হচ্ছে, sir, কাজ করতে পারবে না, atrophy হবে। Atrophy হয়ে যাবে That's না why, sir, pupil paralyzed হবে? mid-dilated হবে। Paralyzed হবে, not atrophy. Paralysis হবে। Sphincter Paralyzed হবে। pupil will be paralyzed. That's why the Paralyzed, pupil will be dilated. sir. তাহলে এখানে আমার যদি এটা অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা এটা যদি অ্যাকুট গ্লোকোমা হয় তাহলে পিপলটা ছোট হবে না, বরং বড় হয়ে যাবে, তাই না? বড় হয়ে যাবে, এক Sir. নম্বর কথা। দুই নম্বর হচ্ছে যে তোমার কেপি কি পাওয়া যাবে অ্যাকুট গ্লোকোমা হলে? স্যার পাওয়া যাবে, স্যার। কেপি থাকবে, স্যার। সেলস এন্ড ফ্লেয়ার থাকবে, স্যার। সেল মাইল্ড ফ্লেয়ার কেপি থাকবে না কেপি থাকবে? স্যার সেলস ফ্লেয়ার থাকবে, স্যার। সেলস ফ্লেয়ার থাকবে, কেপি? জি স্যার, কেপি থাকবে না, স্যার। কেপি থাকবে না, কেপি থাকবে রিয়ালি ইফ ইট ইজ এ লং কেস, মানে দ্যাট মিনস এই পেশেন্টটা আসছে 3 দিন ধরে ব্যথা, এটা যদি 7 দিন পরে 14 দিন পরে আসে তাহলে আমরা কিছু কেপি পেতে পারি, বাট ইট ইজ ভেরি ফিউ। এ ফিউ কেপি উই ক্যান গেট, বাট মেইনলি সেলস অ্যান্ড ফ্লেয়ার পাওয়া যাবে। কেন সেল ফ্লেয়ার আসে এখানে অ্যাকুট গ্লোকোমাতে?
স্যার যেহেতু অ্যান্টিসেগমেন্ট ইস্কিমিয়া হচ্ছে এখানে আমার, তো আইরিসে স্যার হচ্ছে যে আইরিসে স্যার যেটা হয় স্যার কেপিআর সেলস ফ্লেয়ার কেন হয় স্যার, সেটা হচ্ছে যে ব্লাড হ্যাঁ, অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ার যেটা থাকে, ব্লাড অ্যাকুয়াস ব্যারিয়ার ব্রেকডাউন মানে হয়ে ইনফ্লামেশন হয়, সোজা কথা। ইনফ্লামেশন হচ্ছে স্যার, ইনফ্লামেশন রাইট হয়, স্যার, আইরিশে ইস্কিমিয়ার জন্য ইনফ্লামেশন হয়। ইনফ্লামেশন হচ্ছে স্যার, ইনফ্লামেশনের আমরা অনেক কারণ জানি। আমরা জানি হ্যাঁ মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন হলো ইনফ্লামেশন হয়, ট্রমাতে ইনফ্লামেশন হয়, ইস্কিমিয়াতে ইনফ্লামেশন হয়। হ্যাঁ, সো এখানে যেহেতু আইরিশে সিলিয়ারি বডিতে ইস্কিমিয়া হচ্ছে, সেই জন্য এখানে ইনফ্লামেশন হবে, ভেজোডাইলেটেশন হবে, এক্সুডেশন হবে, সেলস অ্যান্ড ফ্লেয়ার অ্যান্টিচেম্বারে পাওয়া যাবে। কিন্তু হ্যাঁ ইউভিআইটিস এর মতো এত বেশি না। ইউভিআইটিস হলে অনেক বেশি সেল ফ্লেয়ার পাওয়া যাবে, অ্যাকুট গ্লুকোমাতে সেল ফ্লেয়ার কম পাওয়া যাবে। কেপি স্যার ইউভিআইটিস হলে কেপি পাওয়া যাবে, অ্যাকুট গ্লুকোমাতে কেপি রিয়ারলি প্রেজেন্ট থাকে, এবং থাকলেও এটা দীর্ঘদিন, মানে অন্তত এক পোস্ট সপ্তাহ 10 কনজেস্টিভ দিন স্টেজে, হ্যাঁ যদি একটু বেশি দিনের হয় তখন কিছু কেপি পাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ কেপি নাও পাওয়া যেতে পারে। তাহলে পিপিল ফার্স্ট ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হলো পিপিল, সেকেন্ড ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হলো কেপি, এবং থার্ড ডায়াগনস্টিক হলো আইওপি। বাট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য আইওপি ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট বিটুইন অ্যাকুট uveitis and acute glaucoma? No. নো স্যার, নো স্যার, No, because in uveitis intraocular pressure may be raised. স্যার Normally uncomplicated uveitis এ intraocular pressure কমে যায় because of decreased function of the ciliary body. aqueous production কমে যায়, এই জন্য আমাদের একটু intraocular pressure কমে যায়। কিন্তু complicated uveitis like when the uveitis is associated with trabeculitis, যেমন ভাইরাল ইউভেটিস যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে ইউভেটিসের সঙ্গে তোমার ট্রাবিকুলাইটিস থাকে, তখন ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেশি পাওয়া যাবে। ইউভেটিস এর ফিচার পাওয়া যাবে সেল ফ্লেয়ার, পিপল স্মল, সাথে কেপি, এবং আমার ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেশি পাওয়া যাবে। যদি এটা গ্লোকোমাটোসাইক্লাইটিক ক্রাইসিস হয়, অর্থাৎ ইউভেটিক গ্লোকোমা হলে সেখানে প্রেসার বেশি পাওয়া যাবে, ইউভেটিস এর ফিচারও পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি এটা পিওরলি গ্লোকোমার কেস হয়, তাহলে আমার পিপিলটা ডাইলেটেড পাওয়া যাবে, এবং কারণ ডাইলেট ওখানে তোমার ইনফ্লামেশন ভেরি মাইল্ড, সো স্পিংটার স্পাজম হওয়ার সুযোগ নাই, বরং ওখানে স্পিংটার প্যারালাইসিস হয়ে যাবে, ডিপেন্ডিং আপন দি রাইজ অফ প্রেসার। প্রেসার যদি তোমার 50-এর উপরে উঠে যায়, তাহলে ডেফিনেটলি স্পিংটার প্যারালাইসিস হয়ে যাবে। আর সঙ্গে তোমার কিছু সেল ফ্লেয়ার পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রেসার তো অবশ্যই বেশি পাওয়া যাবে। সো প্রেসার ইজ নট এ ডেফিনিটিভ diagnostic criteria for acute glaucoma or the differentiating point between the acute glaucoma and acute enterouveitis. বুঝতে পারছো? অ্যাকুট এন্টেরিউভাইটিস থেকে অ্যাকুট গ্লোকোমা পার্থক্য করতে হলে শুধু ইন্ট্রাকুলার প্রেসার দিয়ে পার্থক্য করা যাবে না, সাথে সাথে আমার দেখতে হবে পিপিলের চেহারাটা কেমন, সাথে সাথে আমার দেখতে হবে যে সেল ফ্লেয়ার সাথে কেপি আছে কিনা। সেল ফ্লেয়ার কেপি আছে, পিপিল একটু কনস্ট্রিক্টেড, ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেশি, অথবা ইন্ট্রাকুলার প্রেসার নর্মাল, তাহলে এটা ইউভেটিস। আর যদি আমার পিপিলটা ডাইলেট করে, এ ফিউ সেল ফ্লেয়ার ইজ প্রেজেন্ট এবং ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেশি, তাহলে এটা গ্লোকোমা। আচ্ছা, এখন এটা যে ক্যারাটাইটিস না, ক্যারাটাইটিস না, এটা কিভাবে বোঝা যাবে? চিটাগাঙ্গের তামান্না নাকি ময়মনসিংহের তামান্না? তামান্না কোথাকার? তামান্না আছো? ডক্টর তামান্না কি আছো? ডক্টর অনন্যা কি আছো? জি স্যার আছি। আচ্ছা, তুমি বলো তো যে এটা যদি ক্যারাটাইটিস, আমি যখন এটাকে পরীক্ষার হলে যদি এরকম একটা কেস শর্ট কেস হিসেবে আমার সামনে দিয়ে দেয় স্লিট ল্যাম্পে, তুমি শুরু করবা কিভাবে? প্রথমে কি দেখবা? প্রথমে স্যার ইনিশিয়ালি তো কনজেশন সবকিছু দেখবো স্যার, তারপর হচ্ছে কিভাবে দেখবা? পালপেবল।
স্লিট ল্যাম্পে দেখতে বলছে। স্প্লিট করে স্যার অপটিক্যাল সেকশন। হ্যাঁ, ফার্স্টে ডিফিউজ এলিভেশন। স্যার ডিফিউজ ইলুমিনেশনে প্রথমে হচ্ছে স্যার প্রথমে আমি শোনো, প্রথমে আমি ডিফিউজ ইলুমিনেশনে কর্নিয়া এবং কনজাংটিভা দেখে নিব। কনজাংটিভাতে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি এখানে কনজাংটিভাল কনজেশন এবং সিলারি কনজেশন আছে, এবং আমি কর্নিয়াটা ডিফিউজ ইলুমিনেশনে দেখে নিব যে কর্নিয়াতে কোনো লোকালাইজড কোনো লিশন দেখা যায় কিনা, লিশন দেখা যায় কিনা। এরপরে কি করব? এরপর ডিফিউজ ইলুমিনেশনের পরে কি করব? অপটিক্যাল সেকশন করবো স্যার। অপটিক্যাল সেকশন করব। তারপরে আমি অপটিক্যাল সেকশন করব, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। অপটিক্যাল সেকশন করে আমি কি দেখব? কর্নিয়াল লেয়ার গুলো স্যার স্টেপ বাই স্টেপ অ্যান্টেরোসেক অপটিক্যাল সেকশন করে, শোনো, অপটিক্যাল সেকশন এক সাইড থেকে শুরু করব, আইদার নেজাল সাইড অর টেম্পোরাল সাইড থেকে শুরু করে আমি অপোজিট এন্ডে চলে আসব। নেজাল সাইড থেকে শুরু করলে টেম্পোরালি, টেম্পোরাল সাইড থেকে শুরু করলে নেজাল মার্জিন পর্যন্ত অফ দ্য কর্নিয়া লিম্বাস পর্যন্ত চলে আসব। এবং এই সময় আমি খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করব যে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে কোথাও কোনো লিশন দেখা যায় কিনা। ঠিক আছে? কোথাও কোনো লিশন দেখা যায় কিনা, স্ট্রমার থিকনেস কেমন আছে। স্ট্রমার থিকনেস যেমন দেখো এখানে ডান পাশের ছবিটা দেখো, ডান পাশে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রমাল থিকনেস সেন্টারে বেশি, সেন্টারে বেশি, পেরিফেরির চেয়ে সেন্টারের থিকনেস বেশি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে স্ট্রমাতে ইডিমা আছে, স্ট্রমাতে ইডিমা আছে, এই জন্য সেন্টারে থিকনেসটা বেশি দেখা যাচ্ছে দেন পেরিফেরি, তাই না? তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে হয়তো স্ট্রমাল ক্যারাটাইটিস আছে, স্ট্রমাল ক্যারাটাইটিসের জন্য সেন্টারের থিকনেস বেড়ে গেছে, এরকম হতে পারে। তারপরে আমি পোস্টেরিয়র সারফেসটা দেখব। পোস্টেরিয়র সারফেসে কি দেখব? কেপি আছে কিনা স্যার। কেপি আছে কিনা দেখব, কোনো ইরেগুলারিটি আছে কিনা দেখব। পোস্টেরিয়র সারফেসের মার্জিনটা, পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য অপটিক্যাল সেকশনের পোস্টেরিয়র বর্ডারটা স্মুথ নাকি একটু ইরেগুলার হয়ে আছে, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। যেমন যদি এন্ডোথেলাইটিস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটু পোস্টেরিয়র বর্ডারটা একটু ইরেগুলার পেতে পারি। আর যদি মনে করো আমি এই যে কর্নিয়াতে আমরা এরকম লিশন পেতে পারি, আমি যদি প্রথমে ডিফিউজ ইলুমিনেশনে না দেখি তাহলে কর্নিয়া লিশনটা মিস করে যেতে পারি। এই জন্য ডিফিউজ ইলুমিনেশনে কর্নিয়াটা দেখে তারপরে আমি অপটিক্যাল সেকশন করে দেখব যেটা কোন লেভেলে লিশনটা। কর্নিয়াতে যখন লিশন দেখব তখন আমি দেখব যেটা কোন লেভেলে, এটা কি সারফেসে, স্ট্রমাতে, নাকি এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারে, পোস্টেরিয়র সারফেসে। হ্যাঁ, সেখানে দেখে আমার এটা ঠিক করতে হবে। আমি যদি ডিফিউজ ইলুমিনেশন না করি তাহলে এরকম ক্যারাটাইটিস আমি মিস করে যাব, কারণ এই ক্যারাটাইটিসটা মার্জিনের দিকে আছে। ফলে আমি অপটিক্যাল সেকশন করে দেখলাম, দেখা গেল যে এটা বাদ পড়ে গেছে, এমন আমার হতে পারে। সেই জন্য অপটিক্যাল সেকশন করব। অপটিক্যাল সেকশন করে, অপটিক্যাল সেকশন করে যখন দেখলাম, এই যে বামের ছবিটা দেখো, অপটিক্যাল করে সেকশন করে যখন দেখলাম যে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারটা ক্লাউডি মনে হচ্ছে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার একটু ক্লাউডি, তাই না? মনে হচ্ছে অনেক সেল আছে, ফ্লেয়ার আছে। তখন আমি কি করব? কনিক্যাল বিম। তখন আমি এই যে কনিক্যাল বিম করে ফেলবো। কনিক্যাল বিমের লেন্থ কত হবে, ভার্টিক্যাল কত হবে? ভার্টিক্যাল 8 to 9 মিলিমিটার স্যার, আর হরিজন্টাল কনিক্যাল হচ্ছে 1 বিমে মিলিমিটার। ভার্টিক্যাল 9 মিলিমিটার। No, sir, না 1 না is to স্যার, 1. স্যার Sir. 2 into 1 স্যার। 1 by 1 meter, sir. 1 by 1 1 is to 1, sir. 2 by 1 অথবা 1 by 1 হবে। এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে 2/1 অথবা 1/1। মানে হরাইজন্টাল লেন্থটা অবশ্যই 1 মিলিমিটার হতে হবে, ভার্টিক্যালটা 1 মিলিমিটার হতে পারে, 2 মিলিমিটারও হতে পারে।
আর আদার কন্ডিশন কি আছে কনিক্যাল বিম দেখার জন্য? The highest High magnification, highest magnification, high illumination. illumination. হাই ম্যাগনিফিকেশন এবং ডার্ক রুম। রুমটা ডার্ক হতে হবে, রুমকে অন্ধকার করে নিতে হবে এবং ম্যাগনিফিকেশন বাড়াইতে হবে, ইলুমিনেশন ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন, ম্যাক্সিমাম মানে 25 টাইমস ম্যাগনিফিকেশন ইজ এনাফ। 16 or 25 টাইমস ম্যাগনিফিকেশন করে আমি রুমটাকে ডার্ক করে নিব, সো দ্যাট আমি ওই বিমের ভিতরে যা যা জিনিস আসে, ওই বিমের ভিতরে কি কি দেখা যায় সেটাকেই আমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। এটাকে কনিক্যাল বিম বলে কেন? কনিক্যাল বিম বলে এই জন্য, তোমরা যদি এখানে খেয়াল করো, ডানের ছবিটা খেয়াল করো, মানে আইরিশে যেখানে পড়ছে সেখানে একটা অ্যাপেক্স তৈরি হবে, আর বেস, কোণের বেসটা থাকবে কর্নিয়াতে, আর অ্যাপেক্সটা থাকবে তোমার, বেসটা থাকবে কর্নিয়াতে, এবং এই কোণ একটা কোণ শেপের একটা ইলুমিনেশন, এই জন্য এটাকে আমরা বলি কনিক্যাল বিম। Sir, এখানে slit beam আমরা ও কি যদি, বলা যায় স্যার? হ্যাঁ, Slit beam ও কি বলা যায় স্যার? না স্লিট বিম তো অপটিক্যাল সেকশনও স্লিট বিম, প্যারালেলোপাইপটাও স্লিট বিম, তারপরে কনিক্যাল বিমও স্লিট বিম, তিনটাই তো স্লিট বিম। তুমি শুধু স্লিট বিম কিভাবে বলবা? এখানে তিনটাই স্লিট বিম। এবং এটা কি ডাইরেক্ট না ইনডাইরেক্ট ইলুমিনেশন? স্যার Direct. এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইলুমিনেশন, তাই না? ডাইরেক্ট স্যার। ইলুমিনেশন মানে যে জায়গাটা দেখতে চাচ্ছি সেই জায়গাতেই লাইট মারছি, যেই জায়গা দেখতে চাচ্ছি সেই জায়গায়। আমরা বামের ছবিটা দেখি, এই কনিক্যাল বিমে আমরা এগুলো কি দেখতে পাচ্ছি? সেলস ফ্লেয়ার স্যার, এগুলা সেলস এন্ড ফ্লেয়ার। কোনগুলা সেলস কোনগুলা ফ্লেয়ার? বড়গুলো স্যার, সেলস, ছোট ছোট গোড়া গোড়া স্যার সেলস। আট বাটা, স্যার বড়গুলা বড়গুলা সেল আর বড়গুলো ছোটগুলো সেলস, প্রোটিন। গোলা গোলা জায়গাটা ফ্লেয়ার। প্রোটিন হচ্ছে, প্রোটিনের চেয়ে কি সেল বড় হবে? একটা সেলের মধ্যে কত প্রোটিন থাকে, কত অর্গানেলিস থাকে, তাহলে তার চেয়ে কি একটা সিঙ্গেল প্রোটিন বড় হয়ে যাবে? সেলগুলো বড়, প্রোটিনগুলো ছোট। এখানে আমরা মাপবো কিভাবে? 1:1 কোয়াড্রেন্টে স্যার যে কটা পাবো সে কটা মাপবো। এই যখন ডিউরিং কাউন্টিং অফ দ্য সেলস অ্যান্ড ফ্লেয়ার ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্য illumination site. Illumination site should be fixed, I should be fixed. এই সেকশনের মধ্যে আমার কয়টা সেল আছে, কয়টা ফ্লেয়ার আছে, অ্যাটলিস্ট কয়টা সেল আছে, এটা যদি আমি গুনতে পারি তাহলে আমি সেলের সংখ্যা বলবো, তাছাড়া বলতে পারবো না। আইবল যদি পেশেন্ট যদি খুব বেশি চোখ নাড়াচাড়া করে তাহলে সেল কাউন্ট করা যায় না। আচ্ছা, এখানে কি রেড টু ইলুমিনেশনের কোনো দরকার আছে? এই যে পেশেন্টটা, এই পেশেন্টটা রেড টু ইলুমিনেশন করা লাগবে? জি স্যার, লাগবে স্যার। দরকার আছে স্যার। মনে করো এই Vitritis পেশেন্টটার, আছে কিনা শোনো, বোঝার জন্য স্যার। এই পেশেন্টটা, এই বামের ছবিটা দেখো, এই পেশেন্টটার ইলুমিনেশন অপটিক্যাল সেকশন করে তুমি দেখলা যে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে সেল ফ্লেয়ার আছে মনে হচ্ছে, তারপরে কনিক্যাল বিম করে তুমি শিওর হলা যে এখানে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে সেল ফ্লেয়ার আছে, এবং মনে করো যে আমার পোস্টার কেপিও আছে, ঠিক আছে, পোস্টার সারফেস অফ দ্য কর্নিয়াতে কিছু স্মল কেপি দেখা যাচ্ছে। তাহলে স্মল কেপি, খুবই সামান্য কিছু কেপি পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে, যেহেতু ইউভিএটিসটা মাত্র 3 দিনের যদি হয়ে থাকে এখানে খুব বেশি কেপি পাওয়া যাবে না, এখানে আমার সেল ফ্লেয়ারের উপরেই ডিপেন্ড করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে আমি এখন এটা রেড টু ইলুমিনেশন কি কাজে, কি দরকার? স্যার ভিট্রাইটিস পান্ডাল আছে কিনা গ্লোটা দেখার জন্য Vitritis স্যার। কিনা দেখার জন্য। পান্ডাল গ্লো ভিট্রাইটিসও থাকতে পারে। অর্থাৎ শুধু এই এটা অ্যান্টিবায়োটিক্স কিনা পোস্টার সিস্টেমে কোনো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা? অ্যান্টিবায়োটিস নাকি এটা সঙ্গে Antibiotics। পোস্টারিবায়োটিস আছে, অর্থাৎ ভিট্রাসে কোনো ইনফ্ল্যামেটরি সেল আছে কিনা, ইনফ্ল্যামেটরি সেল ভিট্রাসে আছে কিনা, মিড ভিট্রাসে থাকতে পারে, পোস্টো ভিট্রাসে থাকতে পারে,
তুমি পরীক্ষা করে দেখলা শুধু অ্যান্ট্রোভিট্রাসে তোমার সেল ফ্লেয়ার দেখা যায়, তাহলে এটা কোন ইউভেটিস? Intermediate uveitis. না না ইন্টারমিডিয়েট স্যার। anterior uveitis, Anterior uveitis, sir. স্যার যখন কোশ্চেনটা আবার স্যার। অ্যান্ট্রোইভেটিসের কেসে আমরা অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে সেল ফ্লেয়ার পাশাপাশি জাস্ট বিহাইন্ড দি লেন্স কিছু সেল ফ্লেয়ার পেতে পারি। ওই সেল ফ্লেয়ার ওখানে কিভাবে গেল? সিলেরি বডির যে অংশটা ইনফ্ল্যামেশন হয়েছে সেই অংশ তো লেন্সের পিছনে আছে, ওই সিলেরি বডির থেকে কিছু সেল ফ্লেয়ার আমার অ্যান্ট্রোভিট্রাসে যেতে পারে, তখন এটা আসলে অ্যান্ট্রোইভেটিসই হবে। কিন্তু যদি মিড ভিট্রাসে থাকে, পোস্টোভিট্রাসে যদি থাকে, তাহলে এটা অ্যান্ট্রোইভেটিস না, তাহলে এখানে পোস্টোইভেটিসও আছে। বুঝতে পারছো? স্যার আচ্ছা, এখন এখানে যদি তুমি এই যে পিপল যখন ছোট হয়ে আছে, তাই না, পিপল ছোট হয়ে আছে, অ্যান্ট্রো চেম্বারে অনেক সেল ফ্লেয়ার দেখলা এবং পিপল ছোট দেখে তুমি এটা ডায়াগনোসিস করলা যে অ্যান্ট্রোইভেটিস, কিন্তু ডিজিটালি প্রেসার দিয়ে হাত দিয়ে দেখলা এবং স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশনে এরকম রেড আইতে তোমাকে অবশ্যই সিলিয়ারি টেন্ডারনেস দেখতে হবে। ডিউরিং স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন ইউ হ্যাভ টু ডু সি দ্য সিলিয়ারি টেন্ডারনেস। সিলিয়ারি টেন্ডারনেস দেখার জন্য কি করতে হবে? ডিজিটাল আইওপি দেখবো স্যার, ওই সময় বোঝা যাবে তার ব্যথা হচ্ছে কিনা। কিভাবে দেখবা? পেশেন্টকে নিচের দিকে তাকাতে বলবো নিচের দিকে স্যার, নামা- আর হচ্ছে যে নিচের দিকে লিডার। তাকাইতে বলে টার্সাল প্লেটের উপরে আঙ্গুল দিয়ে তুমি চাপ দিবা, দুইটা জিনিস দেখবা যে আইবলটা কি হার্ড কিনা, 2 নম্বর দেখবা যে তার সিলেরি টেন্ডারনেস আছে কিনা, তাই না? তো সিলেরি টেন্ডারনেসও আছে এবং হার্ড দেখলা, তখন এটা কি হলো তাহলে? অ্যাকুট অ্যান্ট্রোইভেটিস। গ্লোকোমা স্যার। প্রেশার যে বেশি, প্রেশার বেশি হতে পারে স্যার। ভাইরাল ইউভেটিস কি হতে পারে স্যার? হ্যাঁ, তখন তোমাকে ভাইরাল ইউভেটিস চিন্তা করতে হবে। কি জন্য ভাইরাল ইউভেটিস চিন্তা করবা? তখন তুমি পিপলটা ডাইলেট করলা, দেখলা যে খুব স্মুথলি পিপল ডাইলেট করে গেল, কোনো সমস্যাই হলো না, তার মানে এখানে এটা সম্ভবত ভাইরাল ইউভেটিস। তো ভাইরাল ইউভেটিস হলে তখন তুমি কি করবা? এবং প্রেশার অনেক বেশি, এবং প্রেশার পেশেন্ট বলতেছে এরকম এর আগেও কয়েকবার হয়েছে তার, তাহলে এটা কি হবে? অ্যান্টিগ্লুকোমা, টপিক্যাল স্টেরয়েড। না না, এটা এর আগে কয়েকবার হয়েছে, ডায়াগনোসিস কি হবে? সেলফ স্যার হারপিস সেলফ ফ্লেয়ার বেশি নাই, সেলফ ফ্লেয়ার অল্প, প্রেসার হচ্ছে 60, সেলফ ফ্লেয়ার অল্প, ইউভেটিস এর ফাইন্ডিংস আছে সেলফ ফ্লেয়ার এবং কেপিএফইউ, কিন্তু ইন্ট্রাকুলার প্রেসার অনেক হাই 60। Postner-Schlossman syndrome, sir. Postner-Schlossman syndrome Crisis. হবে স্যার। তাহলে দিস ইজ এ কেস অফ ইউভেটিক গ্লোকোমা, দ্যাট মিন্স গ্লোকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিস বা Postner-Schlossman syndrome। স্যার তখন তো চোখ লাল থাকবে না, সিলের কন্ডিশন তো থাকার কথা না তখন। সিলেরি কন্ডিশন থাকবে না? না স্যার, Postner-Schlossman তো এত বেশি সিলের কন্ডিশন থাকে না স্যার, ওখানে তো কে কি বলছে দেখছো তুমি? হোয়াইট এন্ড কোয়াইট আই হয় না একটু স্যার? হোয়াইট অ্যান্ড কোয়াইট হয়। প্রেসার কত হলে আমরা Postner-Schlossman চিন্তা করি? 50-এর উপরে থাকলে স্যার। 50-এর উপরে থাকলে আইবল কিভাবে সাদা থাকবে? এখানে তো দুইটা ঘটনা ঘটছে, একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন ইজ মাইল্ড, বাট দি রাইজ অফ প্রেসার ইজ হাই। সো ইনফ্লামেশনের জন্য কনজেশন হবে,
আবার তোমার প্রেসার হাইয়ের জন্য কিছুটা ইস্কিমিয়া হবে, সেই জন্য কনজেশন হবে। তাহলে কনজেশন হবে না কেন? এখন জি প্রেসার শোনো, ফসনার স্লসম্যান সিনড্রোমে যেহেতু ইউভেটিসটা হয় মাইল্ড ফর্মে, এবং তোমার যদি ইন্ট্রাকুলার প্রেসার অত বেশি না ওঠে, তাহলে তোমার মাইল্ড কনজেশন থাকতে পারে। ইট ডিপেন্ডস যে তোমার প্রেসারটা কিরকম বাড়ছে। যদি বেশি না বাড়ে তাহলে এটা খুব বেশি কনজেশন নাও থাকতে পারে। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পারছো স্যার কথাটা? জি স্যার, বুঝতে স্যার পেরেছি। সিলেট টেন্ডারেন্স কেন হচ্ছে স্যার এখানে ট্রাপিকুলারিস? ইনফ্ল্যামেশন। স্যার তাহলে কি সবকে এনিবডি স্যার আমার কি সিলেট টেন্ডারেন্স থাকবে? অবশ্যই থাকবে, কেন থাকবে না? স্যার এটা ইনফ্ল্যামেশন কোনো হলে কোনো ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে কি স্যার এটার কোনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এটা স্যার এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি স্যার? সব সব জায়গাতে পাচ্ছি, ইউআরটিতে পাচ্ছি, গ্লুকোমাতে পাচ্ছি, আমি তো কোনো কিছু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেছি না। না এটা এই ক্ষেত্রে তোমার ডিফারেন্সিয়েট করার দরকার নেই। সিলিয়ারি টেন্ডারনেস ইজ এ ফিচার অফ ইনফ্লামেশন। গ্লোকোমা, the inflammation is due to ischemia. In uveitis, the inflammation is due to a particular cause of these two uveitis. তো অসুবিধা কি তোমার? এখানে তো সিলিয়ারি টেন্ডারনেস যে তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলা হচ্ছে না। স্যার ডিফারেন্সিয়েট করতে অ্যাস এক্সাম প্রসিডিউর স্যার আমরা করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে প্রসিডিউর অনুযায়ী সিলিয়ারি টেন্ডারনেসটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যখনই তুমি পাবা, যখনই তুমি এখানে রেডনেস দেখবা, তখনই তোমাকে সিলিয়ারি টেন্ডারনেসটা দেখতে হবে। এবং সিলিয়ারি টেন্ডারনেস দেখার সাথে সাথে ওই তোমার সাথে সাথে দেখা হয়ে গেল, কি বলে, আইবি স্যার, ডিজিটাল ডিজিটাল আইওপি স্যার। আইওপিটাও একটা ডিজিটাল আইওপি, হ্যাঁ, দেখা হয়। এটাই মূল কথা। ওই যে তাহলে আমরা যদি বলি যে অ্যাকুট গ্লোকোমা, অ্যাকুট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা বা এনি কজ অফ অ্যাকুট গ্লোকোমার সঙ্গে আমরা গ্লোকোমাটোসাইক্লাইটিক ক্রাইসিস যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, তাহলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? কেপি দেখি স্যার, কেপির হচ্ছে কেপি ডিস্ট্রিবিউশনের উপর ডিপেন্ড করে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমরা তো বলছি যে অ্যাকুট গ্লোকোমাতে তোমার কর্নিয়াতে ইডিমা থাকে, গ্লোকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিসেও কর্নিয়াতে ইডিমা থাকতে পারে। ওই যে কে বললো কথাটা যে এখানে রেডনেস থাকবে না? স্যার আমি বলছিলাম। মৌসুমী বলছো। হ্যাঁ, তোমার কথাটা আংশিক সত্য। সেটা হচ্ছে যে গ্লোকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিসে ইন্টারকুলার প্রেসার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও রেডনেসটা অনেক কম থাকে। আর একটা পয়েন্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট অ্যাটাক। এই হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট অ্যাটাক আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করবে, যে এরকম তার আরো কয়েকবার হয়েছে এবং আবার ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, প্রেসারে ড্রপ দিলে, ইউভেটিসের ড্রপ দিলে এটা আবার কমে যায়। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস। আর 2 নম্বর হচ্ছে সেলফ লেয়ার, যেমন অ্যাকুট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা বা এনি অ্যাকুট গ্লোকোমাতে সেলফ লেয়ার থাকে, এখানেও সেলফ লেয়ার থাকে, এখানেও কেপি থাকতে পারে কিছু কেপি। কিন্তু ওই যেটা পেইন এবং রেডনেস গ্লোকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিসে কম হয়। কেন কম হয়? পেইন কম হয় কেন? বলো। স্যার ইসকেমিয়া কি কম হচ্ছে এখানে? ইসকিমিয়া কম হচ্ছে না, বিষয়টা হচ্ছে, শোনো, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যখন হার্ট অ্যাটাক হয়, তারা খুব তীব্র বুকে ব্যথা অনুভব করে না, কিন্তু অনেক জি স্যার। বেশি তার মনে করো হার্টের ব্লক হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ব্লাড সাপ্লাই সিরিয়াস হ্যাম্পার হয়েছে, কিন্তু পেশেন্ট সেই অনুযায়ী ব্যথা অনুভব করতেছে না।
ধরা পড়ে যাচ্ছে দেরিতে, ইভেন পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, মানে হসপিটাল নিতে সে মরে গেছে, কিন্তু সেরকম তীব্র ব্যথা সে অনুভব করেনি। কারণটা কি? যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি স্যার। এটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথির জন্য তার পেইন সেন্সেশন কমে যায়। তো হ্যাঁ। সেই রকম গ্লুকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিস হচ্ছে এটা একটা ভাইরাল কজ। স্যার তো আমরা তো জানি যে ভাইরাস তো আমার সেন্সেশন কমায় দেয়, ভাইরাস যেহেতু সেন্সেশন কমায় দেয় সেই জন্য আমার পেইন কম হয়। যেমন দেখবা যে ভাইরাল ক্যারাটাইটিস, সুপারফিশিয়াল পাংক্টেড ক্যারাটাইটিস, কর্নিয়ার 3-4 জায়গায়, 5 জায়গায়, 6 জায়গায় এপিথেলিয়াল ড্যামেজ আছে, অথচ পেশেন্ট তাকায় আছে। আর একটা ব্যাকটেরিয়াল ক্যারাটাইটিস, একটা ছোট্ট একটা পয়েন্টে তোমার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, পেশেন্ট তো তাকাতেই পারবে না, ফটোফোবিয়া, মার্ক ফটোফোবিয়া, সিভিয়ার পেইন, অথচ ভাইরাল ক্যারাটাইটিসে সেই পরিমাণ পেইন হয় না। ভাইরাল ডেন্ড্রাইটিক আলসার, অনেক বড় একটা এপিথেলিয়াল আলসার হয়ে আছে, কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু ব্লেফারোস্পাজম অনেক কম হচ্ছে বিকজ অফ রিডাকশন অফ পেইন সেন্সেশন। সো গ্লুকোমাটোসাইক্লেটিক ক্রাইসিসেও পেইনটা কম হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এই পেশেন্টের এই মারিয়া তাবাসসুমকে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। কোথায় আছো? স্যার ঢাকা মেডিকেলে স্যার। তুমি তো করছো তাই না, ওয়ার্কশপে ছিলা? জি স্যার। স্যার ওই দেখো, পুরাটা সময় স্যার ছিলাম না স্যার, থাকতে পারিনি স্যার। এই সেশনে ছিলা? না স্যার। আচ্ছা, তুমি এখন বলো এই পেশেন্টের কি কি ইনভেস্টিগেশন করবা? এটা তুমি দেখলা যে পিপিল ছোট, ইন্টারকোলার প্রেসার তোমার নরমাল, এবং তোমার সেলফ লেয়ার আছে, এফইউ কেপি আছে, পিপিলটা স্মল, তাহলে ডায়াগনোসিসটা কি হলো? স্যার ওই যে পস্টার স্কলন সিনড্রোম স্যার। কাঠপাড়া, সবকিছু পার্সোনাল। আমি তো বলছি প্রেসারটা নরমাল। ও স্যার জি। হ্যাঁ, তাহলে কি কেস? সেলফ লেয়ার আছে, জি স্যার। কেপি আছে, কিছু সামান্য স্মল কেপি আছে, তারপরে তোমার এই কেপি বাড়বে, যেহেতু মাত্র 3 দিন, কেপি খুব বেশি হয়নি, তারপরে মনে করো একটু হাইপোপিয়ন আছে, হ্যাঁ, জি স্যার। এবং পিপিলটা কনস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে, ইন্টারকোলার প্রেসার নরমাল, তাহলে এটা কি কেস? স্যার স্যার হাইপোপিয়ন থাকলে স্যার আমি ক্যারাটাইটিস স্যার বলতে পারি কি স্যার? তুমি কি করছে আছো? স্যার অ্যাকুট ইউভাইটিস স্যার বলতে পারি স্যার, সরি স্যার। তা এতক্ষণ লাগবে কেন এটা তোমার বলতে? কি করছে আছো তুমি? স্যার এমএস কোর্স আছি স্যার। চিন্তা করো, এটা এমবিবিএস এর স্টুডেন্টরা বলতে পারে যে এটা অ্যাকুট অ্যান্টিবায়োটিস, তুমি এটাকে ক্যারাটাইটিস মানে, আমি কি কর্নিয়াতে কোনো ফাইন্ডিং বলছি যে কর্নিয়াতে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার অ্যান্টিরিয়র সারফেসে লিশন আছে বলছি? না স্যার। তাহলে তুমি এটাকে অ্যাকুট অ্যান্টিবায়োটিস বাদ দিয়ে এটা সেটা বলা শুরু করছো, তাহলে অ্যাকুট অ্যান্টিবায়োটিস ডায়াগনোসিস করলা, এখন জি তাহলে স্যার। কি টেস্ট করবা বলো? স্যার আমি অ্যান্ট্রো সেগমেন্ট ওসিটি করব স্যার। অ্যান্টিরিয়র সেগমেন্ট ওসিটি করতে হবে? অ্যান্ট্রো চেম্বার ডেপথটা দেখবো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এসি ডেপথটা দেখবো স্যার। কি দেখবা? স্যার অ্যান্ট্রো চেম্বার ডেপথটা দেখবো স্যার। কি দেখবা? তারপর অ্যান্টিচেমার ডেপথ তো ভালোই আছে, দেখা যাচ্ছে নরমাল আছে অ্যান্টিচেমার, ওটা তো স্লিট ল্যাম্পেই দেখা গেছে। আমি বলছি টেস্ট কি কি করবা নাকি করবা না? করব না স্যার। তোমাকে এখানে তো স্যার আমি দেখতে জিজ্ঞেস পাচ্ছি করিনি, মৌসুমী কেন কথা বলতেছো? আমি মারিয়ার কাছে শুনতে যাচ্ছি, বলো মারিয়া বলো। স্যার এটা অ্যান্ট্রো সেগমেন্ট ওসিটি করব কি স্যার? কি আর বলবো, দুঃখের কথা। কয় বছর হয়েছে তোমার ঢাকা মেডিকেলে? স্যার আমি এক্সামিনি স্যার। ভেরি গুড, পারফরমেন্স ইজ ভেরি হাই। আচ্ছা, ডক্টর আবু বক্কর এনআইতে আছো তাই না? জি স্যার। ফেজ বি, বলো এখানে তুমি কি টেস্ট করবা? স্যার যেহেতু স্যার প্রথম অ্যাটাকে স্যার আমরা কিছু করব না স্যার। হ্যাঁ, প্রথম কথা হচ্ছে আমি এখানে কোনো টেস্টে যাব না, কিন্তু আমি হিস্ট্রি কি নিব?
স্যার হিস্ট্রি নিব স্যার, যে আগে এরকম কখনো হয়েছিল কিনা, অন্য চোখে হয়েছিল কিনা, এগুলো থাকলে সেক্ষেত্রে স্যার আমরা টেস্ট করবো স্যার। আর কি হিস্ট্রি নিব? সিস্টেমিক স্যার কোনো ফিচার আছে কিনা? হিস্ট্রি নেব টিবির এই লাইনে হিস্ট্রি ফিচারটা নিব, কি চাও? কি ফিচার? টিবির জয়েন্ট লাইনে পেইন, হিস্ট্রি নিব, ব্যাক পেইন, জয়েন্ট তারপরে পেইন স্যার আছে কিনা, নো ব্যাক টিবি পেইন টিবি সাইকোডিস Joint ওরাল pain, আলসার ডেন্টাল আলসার আছে কিনা? একজন ওই যে ডক্টর জাহেদ সিআইটিসি, বলো কি বলতেছিল বলো তো। স্যার লো ব্যাক পেইন আছে কিনা, তারপর স্যার কোনো জয়েন্টে পেইন আছে কিনা স্যার, সেগুলো স্যার ইভালুয়েট করবো স্যার। আর আর কোনো কি? স্যার হচ্ছে তার পোস্চারের কোনো সমস্যা আছে কিনা স্যার। আর কি? একটা ইভিএটিস পেশেন্ট পেলে আর্থাইটিস আছে কিনা, স্কিন ডিজিজ আছে কিনা, তারপরে তোমার টিউবারকুলোসিস। ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা স্যার। আরে ভাই, তুমি রুগীরে বলবা যে ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ আছে নাকি আপনার? না স্যার, বাউলে স্যার কোনো সমস্যা আছে কিনা। তুমি বলবা বায়োল হ্যাবিটে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তুমি এক্সপোজারে হিস্ট্রি নিবা, এক্সপোজারে হিস্ট্রি আছে কিনা। তুমি তারপরে তোমার জ্বরের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, কাশি আছে কিনা, ঠিক আছে, ওয়েট লসের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, স্কিন দেখবা স্কিনে কোনো র্যাশ আছে কিনা, তারপরে তোমার জয়েন্টে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, সেটা ভার্টিব্রাল কলামের জয়েন্ট হোক আর সামনের এই যে লিমস এন্ড হ্যান্ডস এন্ড ফিটের জয়েন্টস গুলো, স্মল জয়েন্ট, লার্জ জয়েন্ট, কোন জয়েন্টে তার কোনো কমপ্লেন আছে। স্কিন এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন কেস অফ ইউভিএটিস। এগুলা সবই তোমাকে দেখতে হবে, এই হিস্ট্রিগুলো নিতে হবে। এগুলা যদি সবই নেগেটিভ থাকে তাহলে তুমি কোনো টেস্ট করবা না, তুমি সরাসরি স্টেরয়েড এবং অ্যাট্রোপিন দিয়ে দিবা, তাই তো? জি স্যার। আর যদি এগুলার কোনো পজিটিভ ফাইন্ডিংস থাকে কিন্তু আগে কখনো এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস নাই, সে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হতে পারে, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস হতে পারে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস থেকে ভেরি রেয়ার ইউভিএটিস, তারপরেও আমরা মনে করো যে আদার আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস হতে পারে, তাই না? তারপরে তোমার ওই যে বায়োল ডিজিজ যেটা বললা, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস থেকে ইউভিএটিস তো হয়ই। তাহলে তুমি যদি স্কিন না দেখো, তার হেয়ার না দেখো, স্কিনে কোনো স্কেলি লিশন না দেখো, তাহলে তুমি সোরিয়াসিস কিভাবে পার্থক্য করবা? চুলের গোড়ায় স্কেলি লিশন আছে কিনা এগুলো তো তোমাকে দেখতে হবে। আর যদি বলে যে এরকম আমার এ পর্যন্ত 3 বার হয়েছে, তখন কি টেস্ট করবা? স্যার তখন স্যার আমরা স্যার সেরোনেগেটিভ মানে স্যার স্যার এক্সরে লাম্বার জয়েন্ট, লাম্বোসেক্রাল জয়েন্ট, স্যার তারপর স্যার হচ্ছে আপনার সিফিলিস ডায়াগনোসিস করার জন্য কি টেস্ট করবা? স্যার আমি দুইটাই করবো স্যার, ভিডিআরএল করবো আর টিপিএইচ এর দোনোটাই করবো স্যার। প্রথমে 2টা করবা? জি স্যার। স্যার অ্যাক্টিভ স্টেজ আছে কিনা আর স্যার হচ্ছে প্রিভিয়াস কোনো এক্সপোজার আছে কিনা স্যার, প্রথমে দুইটাই 2টা করবো। করবা। এই টাকাটা কে দিবে? তুমি দিবা? রুগী তো গরিব মানুষ। যদি বলি যে সিফিলিসের একটা টেস্ট করব প্রথমে, সেটা কোনটা? হ্যাঁ, স্যার ভিডিআরএল স্যার। সেটা হলো ভিডিআরএল করব। ভিডিআরএল করলে কি সিফিলিস ধরা যায়? নন স্পেসিফিক টেস্ট স্যার, অন্য ইয়েতে হতে ভিডিআরএল, পারে। শোনো, এটা হচ্ছে নন ট্রিপোনেমাল টেস্ট। টিপিএইচ এর আগে করবো স্যার। ভিডিআরএল এর আরেকটা কি টেস্ট করা যায় ভিডিআরএল ছাড়া, নন ট্রিপোনেমাল টেস্ট? টিপিএইচ এর ট্রিপোনিমা প্যালিডিয়াম হিমাগ্লুটিনেশন টেস্ট। নন ট্রিপোনেমাল টেস্ট, স্যার আরপিআর স্যার, আরপিআর। রিঅ্যাক্টিভ প্লাজমা রিয়াজেন। রিঅ্যাক্টিভ প্লাজমা রিয়াজিন, এই দুটার একটা টেস্ট আমরা করব, তাই না? ভিডিআরএল অথবা আরপিআর করব। আরপিআর হলে আরো ভালো। তো এইখানে আমরা দেখে যদি পজিটিভ হয়
তখন আমরা টিপিএইচও করব, তার আগে টিপিএইচও করব না। কারণ এই যে ভিডিআরএল পজিটিভ হলো, তার মানে হচ্ছে এটা সিফিলিস হতে পারে, এটা সিফিলিস নাও হতে পারে, অন্য ডিজিজের জন্য ভিডিআরএল বাড়ে। তাহলে আমি এই জন্য কনফার্ম করার জন্য আমি তখন টিপিএইচএ বা ফ্লোরোসেন্ট টিপোনেমা অ্যান্টিবডি অ্যাবজর্পশন টেস্ট, এফটিএ অ্যাবজর্পশন টেস্ট করতে পারি, অথবা টিপোনেমা প্যালিডাম হেমাগ্লুটিনেশন অ্যাসে করতে পারি। তাহলে এই টেস্টে যদি পজিটিভ হয়, ভিডিআরএল যদি পজিটিভ হয়, তাহলে এটা কি দাঁড়ালো? স্যার অ্যাক্টিভ সিফিলিস স্যার। সিফিলিস আগে ছিল তাহলে স্যার, এটা এখন সিফিলিস হলো, active আছে আবার। তাহলে হলো অ্যাক্টিভ সিফিলিস। এটা কোন স্টেজে ইউভেটিস হয়? সিফিলিসের কোন স্টেজে ইউভেটিস হয়? সব স্টেজে Syphilis any stage any stage in syphilis can cause uveitis, but the most common stage হচ্ছে secondary syphilis. Secondary syphilis এ uveitis বেশি হয়, but it can occur in neurosyphilis stage, that is the stage 3. Third stage এও, that means third stage এ কি হয় syphilis এ? টার্সিয়ারি স্টেজ অফ সিফিলিসে কি হয় পেশেন্টের? টার্সিয়ারি স্টেজ অফ সিফিলিসে নিউরোসিফিলিস হয় আর কার্ডিওভাস্কুলার সিফিলিস হয়। অর্থাৎ টার্সিয়ারি স্টেজ অফ সিফিলিসে আমার টিপোনেমা প্যালিডাম ব্রেনকে ইনভলভ করে, ব্রেন স্পাইনাল কর্ড এবং কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে ইনভলভ করে। আর সেকেন্ডারি সিফিলিসে কোন 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 অর্গানের লিশন হয়? তোমরা আসলে অল্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাও, এই জন্য সমস্যা। এমএস করবা, এফসিবিএস করবা, জানবা ডিপ্লোমার চেয়েও কম, তাহলে তো হবে না। এখন একটা ডিপ্লোমা কোর্সে আছে, সে যদি এই সিফিলিসের ডিটেলস বলতে না পারে ঠিক আছে, কিন্তু তুমি মাস্টার্স করতেছো, ফেলোশিপ করতেছো, তুমি জানবা না, তাহলে কেমন করে হবে? সেকেন্ডারি সিফিলিস মানে হচ্ছে তোমার লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট হয়, লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট হয়, স্কিনে র্যাশ হয়। কোথায় র্যাশ হয়? মেইনলি পামার অ্যান্ড অ্যাসপেক্ট অফ দি পামার অ্যান্ড অ্যাসপেক্ট, দ্যাট ইজ পায়ের তলায় এবং হাতের তালুতে আমার র্যাশ হবে। অন্য জায়গায় র্যাশ হবে, কিন্তু এইরকম টিপিক্যাল র্যাশ হাতের তালুতে এবং পায়ের তলায়, এই র্যাশটা সিফিলিসেই হয়। সারা বডিতে র্যাশের সঙ্গে যদি আমরা হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে যদি আমরা র্যাশ পাই, তাহলে আমরা এটাকে ধরেই নিতে পারি যে এটা আসলে সিফিলিস। এবং সঙ্গে যদি লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট থাকে, ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট, ফিভার আছে সাথে, তাহলে এটা আসলে সেকেন্ডারি সিফিলিস। এবং তার হিস্ট্রি থাকবে, হিস্ট্রি অফ শ্যাঙ্কার, পেইনলেস শ্যাঙ্কার ইন দি জেনিটাল অর্গান, দ্যাট ইজ ভালভা, অর ইন দি পেনিসে তোমার শ্যাঙ্কার তৈরি হবে, যেটা স্পন্টেনিয়াসলি ভালো হয়ে যাবে, সেটা পেইনলেস, এবং সেটা হয় পেইনলেস। এইরকম আইডিয়া একটু না থাকলে কেমন করে হবে? আমরা বলছি যে সিফিলিসের যদি আমরা ইউভেটিস, সেটা অ্যান্টিইউভেটিস হোক, পোস্ট ইউভেটিস হোক, প্যান ইউভেটিস হোক, যখন আমরা সিফিলিস সন্দেহ করব, তখন আমাকে প্রথমে ভিডিআরএল করতে হবে। ভিডিআরএল যদি পজিটিভ হয়, তখন আমাকে টিপিএইচএ করতে হবে। কারণ সিফিলিসের পেশেন্টের একবার সিফিলিস হলে ইউভেটিস হোক বা না হোক, সারা জীবন টিপোনেমা অ্যান্টিবডি ব্লাডে থেকে যাবে। সুতরাং এই টিপোনেমা অ্যান্টিবডি সারা জীবন থাকবে। পেশেন্টের অন্য কারণেও তোমার এই অন্য কারণে মনে করো তোমার ইউভেটিস হয়েছে, তুমি টিপিএইচএ করলা, দেখলা যে টিপিএইচএ পজিটিভ, তার মানে হচ্ছে এই পেশেন্টের একবার সিফিলিসের এক্সপোজার আছে, মানে টিপোনেমা প্যালিডামের এক্সপোজার আছে, তার হয়তো শ্যাঙ্কার হয়েছিল, তারপরে সেকেন্ডারি সিফিলিস হয়েছে বা হয় নাই, মাইল্ড সেকেন্ডারি সিফিলিস হয়েছিল, এরপরে সে ল্যাটেন্ট স্টেজে আছে।
সে আসলে সিফিলিসের কোনো অসুখই এখন নাই, তার এটা ল্যাটেন্ট স্টেজে আছে, এবং এই সময় তোমার রেডনেস হয়েছে, তুমি এটাকে সিফিলিস বলে চালাই দিচ্ছ। আসলে এটা সিফিলিস না, কারণ তার অ্যান্টিবডি পজিটিভ আছে মানেই হচ্ছে সিফিলিস অ্যাক্টিভ, এটা বলা যাবে না। এটা হয়তো ল্যাটেন্ট অ্যান্টিবডি, যদি সিফিলিস অ্যাক্টিভ হয় তাহলে সেখানে ভিডিআরএল পজিটিভ হতে হবে। এবং যখন আমি সিফিলিসের চিকিৎসা দিব, সিফিলিসের চিকিৎসা দেওয়ার পরে ভিডিআরএল আবার নেগেটিভ হয়ে যাবে, কিন্তু ওই যে টিপিএইচ অ্যান্টিবডি সারা জীবন পজিটিভ থাকবে। বোঝা গেছে? সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? স্যার জি স্যার। ওই 2-3 জনই জি স্যার, আর বাকিগুলো সব মানে খামাখায় আমার জীবনটা তেজপাতা করে ফেলতেছে। যাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না তো হচ্ছেই না, আর যাদের ডেভেলপমেন্ট কিছুটা আছে বা যাদের আগ্রহ আছে তাদের ভালোই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বাকিদের হচ্ছে না আসলে, কারণ তাদের আগ্রহ নাই, পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছাই নেই। ডিগ্রি দরকার, ডিগ্রি একটা দিয়ে দাও, তারপরে প্রফেসর একটা লিখে দাও, তাহলে তাদের হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই পেশেন্টের যদি আমার সিফিলিসের পেশেন্ট হয়, তাহলে এটার পোস্টার সেগমেন্টে কি টাইপের লিশন হওয়ার কথা? কি টাইপের পোস্টিউবাইটিস হবে? অ্যাকিউট প্লাকয়েড পোস্টেরিয়র কোরিওরেটিনাইটিস। সেখানে কি হয়? শোনো, অ্যাকুট সিফিলিটিক এসপিপিসি, অ্যাকুট সিফিলিটিক পোস্টেরিয়র প্লাকয়েড কোরিওরেটিনাইটিস, এইটাতে যখন হয় সেটা সাধারণত অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টে কিছু হয় না। আমার যখন মানে প্যানিউভেটিস হবে, অর্থাৎ অ্যান্টিউভেটিস পোস্টিউভেটিস দুটোই হবে, সেই ক্ষেত্রে সাধারণত আমার পিছন দিকে মাল্টিফোকাল করোনাইটিস থাকে, মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস হ্যাঁ ডেভেলপ করে পেশেন্ট। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলছো অবশ্যই সিফিলিসের একটা ফাইন্ডিংস হলো অ্যাকুট প্লাকয়েড বা পোস্টেরিয়র প্লাকয়েড আমরা পোস্টেরিয়র সেগমেন্টে এরকম মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস পেতে পারি। আমরা যদি বামের ছবিটা দেখি, বামের ছবিতে আমরা দেখতেছি দুইটা ফোকাল লিশন, একটা ডিস্কের কাছে আর একটা ম্যাকুলার টেম্পোরালি, দুইটা ফোকাল লিশন আছে, দুইটার মার্জিন, এই লিশনগুলোর মার্জিন হলো ইরেগুলার ফ্লাফি মার্জিন, হ্যাঁ, এবং সো দ্যাট ইট ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ লিশন, এবং ভিট্রাসটা একটু ক্লাউডি, যা কারণ ভিট্রাসে কিছু সেল আছে, এই জন্যে আমার এটা দেখা ডিস্ক মার্জিনটা একটু ইডিমাটাস লাগতেছে, ঠিক আছে? এটা হলো মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস। এটা এইভাবেও আসতে পারে, আবার এইভাবেও আসতে পারে। এটাকে আমরা এরকমও পেতে পারি, অ্যাকিউট মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস, multiple yellowish white lesion, present at the posterior pole of the retina, and they are yellowish white in color, indicating that the lesions are predominantly in the choroid, and the margin of which is fluffy, indistinct margin, not a sharp margin, indicating that this is an active lesion, and there is no pigment proliferation on the margin, so it is an active lesion. If we see this type of lesion, it is also a multifocal chorioretinitis, but it is healed multifocal chorioretinitis because there is a pigment proliferation and clump of pigment and whitish tissue due to
scarring at the region of lesion, multiple pigmented scar is present, indicating that it is a case of old healed multifocal chorioretinitis. Old healed multifocal chorioretinitis. আমরা এরকমও পেতে পারি, অথবা আমরা অ্যাক্টিভ লিশন পেতে পারি। ঠিক আছে, এরকম মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস অ্যাক্টিভ হতে পারে, আবার তোমাদের শর্ট কেস হিসেবে পরীক্ষাতে এরকম কেস দেওয়া হতে পারে। আমরা যদি এরকম একটা কেস পাই তাহলে কিন্তু আমরা পরীক্ষায় দিব যে এটা কি কি আছে এখানে, বলবা যে দেয়ার আর মাল্টিপল পিগমেন্টেড স্কার প্রেজেন্ট at the central part of the retina. তুমি স্কার কিভাবে বুঝলা? বিকজ অফ fibrous tissue and pigment proliferation হয়েছে। So they are actually sequelae of acute chorioretinitis, multifocal chorioretinitis. This is another case of old healed multifocal chorioretinitis, pigmented scar. এবং আমরা এরকম যদি অ্যাকিউট মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস পাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি কি ইনভেস্টিগেশন, অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে। অ্যানজিওগ্রাম করে আমরা দেখব ইনিশিয়াল ফেজে, আর্লি ফেজে। এটা কোন ফেজ বলো তো একজন? এই যে বি বি লেখা, এটা কোন ফেজ? অ্যানজিওগ্রামের কোন? হ্যাঁ বলো। আর্লি ফেজ স্যার। আর্লি ফেজ তো কোন ফেজ? স্যার ভেনাস ফেজ স্যার। হ্যাঁ ভেনাস ফেজ। আরে ছাগল রে, আর্টারিয়াল হবে স্যার, আর্টারিয়াল। আর্টারিয়াল মধ্যে স্যার। ডাই ঢুকছে। আর্টারিতে ডাই, এটা হচ্ছে ভেনে ডাই আর্টারিয়াল নাই, ফেজ। আর্টারি। ভেন তো এখনো কালো দেখা যাচ্ছে, ভেনের ভিতরে যায়নি। আর্টারিয়াল ফেজ কত কত সেকেন্ডে পাওয়া যায়? আর্টারিয়াল ফেজ 8 থেকে 10 সেকেন্ড। 8 থেকে 10 সেকেন্ডে পাওয়া যায়। আর করোডাল ফেজ 5 to 7 seconds স্যার। 6-7 সেকেন্ডের ভিতরেই করোডাল ফেজ শুরু হয়ে যায়। কারণ করয়েডে সবার আগে ডাই আসবে, তারপরে আর্টারিতে, তারপরে ক্যাপিলারিতে, তারপরে ভেনে। সো ভেনাস ফেজ হচ্ছে লেট ফেজ। সুতরাং এটা আমার আর্টারিয়াল ফেজ। আর্টারিয়াল ফেজে আমরা দেখতেছি there are some hypopigmented area, there are some hypofluorescent area present at the macula, multiple hypofluorescent area. এটাকে এই হাইপোফ্লোরোসেন্ট এখানে কি জন্য হয়েছে? স্যার আন্ডারলাইং স্যার ইডিমা আছে, টিস্যু ইডিমার জন্য স্যার ডাইটা মানে ইনিশিয়ালি দেখা যাবে না স্যার। Choroidal flush at the region of hypofluorescent area, choroidal flush is not visible because of overlying edema. Choroid edema না, এটা হচ্ছে choroidের RP layer, choroidের সামনের দিকে, inner part of the choroid, and also in the outer retina there is edema. So the due to it is a block fluorescence. But in the late phase, যে লেট ফেজ কিভাবে বুঝলাম? দেখো এখানে আর্টারি এবং ভেন দুইটাই সাদা। এখানে ছিল আমার আর্টারিটা সাদা, ভেনটা কালো। এই জন্য আমরা বুঝলাম আর্লি ফেজ অফ দি অ্যানজিওগ্রাম, আর্টেরিয়াল ফেজে আমরা দেখলাম মাল্টিপল হাইপোফ্লোরোসেন্ট এরিয়া ডিউ টু ব্লক ফ্লোরোসেন্স। আর ইন দি লেট ফেজ, দ্যাট ইজ আর্টারোভেনাস ফেজে আমরা দেখলাম মাল্টিপল হাইপার ফ্লোরোসেন্ট এরিয়া। এই হাইপার ফ্লোরোসেন্ট কি জন্য হলো? ভাস্কুলার লিকিং স্যার। Staining, sir. Staining. Staining by the fibrous tissue. এই লিকেজ কে বললো? সরি স্যার, স্টেইন স্যার। আমি ভাবছিলাম স্যার অ্যাক্টিভ না স্যার। অ্যাক্টিভ স্যার, হ্যাঁ এটা স্যার যেহেতু হিল স্যার, শুধু এটা স্যার এটা স্টেইনিং হবে হিল। স্যার। এই বেটা এটা তাহলে স্যার হিল, হিল এটা হিল কোরিওরেটিনাইটিস। এতক্ষণ কি বললাম? এই যে ইয়েলো হোয়াইট লিশন, কোনো পিগমেন্ট আছে এখানে? হ্যাঁ, বামের না ছবিতে স্যার। কোনো পিগমেন্ট দেখা যায়? তাহলে না, এটা এটা কি অ্যাক্টিভ হিল স্যার। লিশন? না, অ্যাক্টিভ স্যার। অ্যাক্টিভ লিশন। তাহলে এখানে তোমার হাইপার ফ্লোরোসেন্স কি জন্য হয়েছে? স্যার ডিউ টু লিকিং, ভাস্কুলার লিকিং। ভাস্কুলার লিকিং এর জন্য হয়েছে। অ্যাক্টিভ আমরা বলি ইনফ্লামেশন এটা স্যার। হয়েছে ডিউ টু স্টেনিং। এটা তো
স্টেনিং হয়েছে। স্টেনিং এর জন্য এটা তোমার যে জায়গায় প্রথমে ডাই ঢুকতে পারতেছিল না সেই জায়গায় পরে বেশ কিছু ডাই ঢুকে বসে আছে, এই জন্য এটা স্টেনিং হয়েছে। ডিউ টু স্টেনিং আমার এখানে হাইপার ফ্লোরোসেন্ট হয়েছে। দিস ইনিশিয়াল হাইপোফ্লোরোসেন্ট followed by late hyperfluorescence is an important sign of inflammatory disease of the retina. Inflammatory Sir. disease. These Sir, inflammatory স্যার ইনফ্লামেশন থাকলে স্যার ভাস্কুলার লিকিং থাকবে না স্যার? আরে ভাই, জায়গায় জায়গায় ইনফ্লামেশন, সেই জায়গার সারাউন্ডিং ব্লাড ভেসেল ডাইলেট করছে ঠিক আছে, কিন্তু এইখানে হয়েছে স্টেনিং। এটা কি তোমার ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি? যে ভাস্কুলার লিকেজ ইজ দ্য মেইন ফিচার। স্যার অ্যাক্টিভ ইনফ্লামেশন তো তাই বলতেছিলাম স্যার। আমরা স্যার মানে ইউজুয়ালি স্যার ইয়ের ক্ষেত্রে স্টেনিং বলি না, যে ওল্ড কেজে ওল্ড স্কার, সেক্ষেত্রে বলি যে স্টেনিং মার্জিন আগে স্টেন নিবে, দেন গ্রাজুয়ালি স্যার সেন্ট্রালের দিকে স্যার ডাইটা স্যার প্রোগ্রেস করতে থাকবে, এরকম? না, এখানে তা না, এখানে আমরা স্টেনিং ই বলতেছি। আমরা যদি জি স্যার, নিচের আচ্ছা। ওসিটিটা দেখো, ওসিটিতে দেখো hyper reflective mass, irregular mass is seen in the subretinal space, that is on the RP layer. Multiple hyper reflective irregular mass is seen, দেখা যাচ্ছে ওসিটিতে। জি স্যার। এবং এটা তো কোরিওরেটিনাইটিস, তার মানে করয়েডে ইনফ্লামেশন বেশি, রেটিনা ইনফ্লামেশন কম। দেখো রেটিনার যে ইনার অ্যাসপেক্ট, ইনার লেয়ার, সেন্সরি লেয়ার অফ দ্য রেটিনা কিন্তু খুব একটা সমস্যা নাই। কোরিওরেটিনাইটিস এটা তো রেটিনোকরয়েডাইটিস না, সেই জন্য করয়েডের সমস্যা। এই ওইখান থেকে এই যে তোমার এক্সুডেট গুলো জমা হয়েছে, ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট গুলো জমা হয়েছে সাবরেটিনাল স্পেসে, এবং এইখানে সাবরেটিনাল স্পেসে আবার ফ্লুইডও জমা হয়েছে। এই যে হাইপো রিফ্লেকটিভ এরিয়া বিটুইন দি আরপি লেয়ার and the sensory retina at the fovea, indicating that there is a collection of fluid, inflammatory fluid collection হয়েছে। এই যে ডান দিকে দেখো, বাম দিকে দেখো, সব জায়গায় সাবরেটিনাল ফ্লুইড ডিপোজিশন হয়েছে, হ্যাঁ, এবং সাবরেটিনাল এক্সুডেট ডিপোজিশন হয়েছে। এটা ইন্ডিকেট করতেছে দিস ইজ এ কেস অফ কোরিওরেটিনাইটিস। তাহলে এরকম একটা শোনো, যে ইনার পার্টে স্যার আমি একটা জিনিস মিস করেছি, এটা বুঝতে পারিনি স্যার। বলো। যেটা আর্টারিয়াল ফেজের কথা বলেছেন স্যার, ব্লক ফ্লুরেসেন্ট কেন হচ্ছে এটা একটু স্যার আবার যদি বলতেন, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি কোথায় আছো নাহিদা? আরমিন নাহিদা কোথায় আছো? স্যার আমি বিএমএ তে আছি স্যার, এমএস কোর্সে আছি স্যার। এমএস কোর্সে বিএমএ তে আছে, গুড। এখানে আমরা বলছি যে যখন আমরা হাতে ডাই দেই 6 থেকে 7 সেকেন্ডের ভিতরে করোইডাল আর্টারি দিয়ে, মানে পোস্টেরিয়র সিলিয়ারি আর্টারি দিয়ে করোইডে ডাই চলে আসে, যেটাকে আমরা বলি করোইডাল ফ্লাশ, তাই না? আমরা করোইডের কোনো ব্লাড ভেসেল দেখতে পাই না, কিন্তু সাদা পুরা রেটিনাটা আমরা সাদা দেখি, কারণ ওই করোইডের ভিতরে ডাই ঢুকছে। যেহেতু ফ্লোরোসেন্ট ডাই হচ্ছে তোমার 80% হচ্ছে তোমার 80% হচ্ছে প্রোটিন বাউন্ড করে আর 20% ফ্রি থাকে, ফলে কোরিও ক্যাপিলারিজ থেকে এই ডাইটা বেরিয়ে আসে ইন দা ইন্টারভাস্কুলার স্পেস, মানে ব্লাড ভেসেলের মাঝখানে যে টিস্যু স্পেসে ডাই চলে আসে করয়েডে। যেহেতু কোরিও ক্যাপিলারিজ আর লিকি and the fluorescent dye is 80% protein bound and 20% remain free in the blood, so it easily escapes from the choriocapillaries into the choroidal space, choroidal tissue. So the choroid appears as a white area. This is called choroidal flush. আর যেহেতু central retinal artery is longer than the short posterior ciliary artery, so the dye enters initially first time into the choroid within 6 to 7 seconds. So after 1 to 2 seconds later, the dye enters into the central retinal artery. So here we can see the arteries are hyperfluorescent, but the veins are darker. That means dye is still not appeared in the vein. So it is an arterial phase.
বুঝতে পারছো? জি স্যার, স্যার এটা বুঝেছি স্যার। স্যার ওই যে হাইপোফ্লুরোসেন্সের আচ্ছা, কথা এখন আমি বলেছিলেন তোমাকে ওইটা। বলি, এখন তুমি নিচের ওসিটিটা দেখো। নিচের ওসিটিতে এই যে যে সমস্ত জায়গাগুলো উঁচু হয়ে আছে, সেন্সরি রেটিনা না, সেন্সরি রেটিনার নিচে আরপি লেয়ার, এই যে আরপি লেয়ারের এই জায়গায় যে এক্সুডেট গুলো জমা হয়ে আছে, এই এক্সুডেট গুলো জমা হয়ে থাকার কারণে আমার এখানে ইয়েলোইশ হোয়াইট স্পট দেখা যাচ্ছে। এই যে মাল্টিপল ইয়েলোইশ হোয়াইট, ফান্ডাস ফটোগ্রাফে দেখো জি মাল্টিপল স্যার। ইয়েলোইশ হোয়াইট স্পট দেখা যাচ্ছে। এগুলাই জি স্যার। আসলে এই যে এক্সুডেট। এখন জি স্যার। করয়েডের ভিতরে যে করোডাল ফ্লাশ হয়েছে, সেই জায়গাগুলো এই ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেটের জন্য তোমার আন্ডারলাইন করোডাল ফ্লাশ এখানে দেখা যাচ্ছে না। সেই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি ব্লক ফ্লোরোসেন্স। ব্লক মানে ফ্লোরোসেন্স। দি করোডাল ফ্লোরোসেন্স ইজ ব্লকড বাই overlying inflammatory exudative mass. এবার কি জি স্যার বুঝছো? বুঝেছি। জি স্যার বুঝেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। But with the course of time, when the further dye entered into the retina, when the retinal vein is also filled with dye, then that means it is an arteriovenous phase where the initial hypofluorescent area now appears as a hyperfluorescent area. Why this occurs? Because the more and more dye, when more and more dye enters into this area, so in the region of the inflammatory exudate, dye entered more than the other area. ওই যে ওরা যেটা বলতেছে যে ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন হবে, অবশ্যই ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন হয়েছে, এই জন্যই তো এখানে বেশি ডাই আসছে। এই বেশি ডাই, এই যে এই হোয়াইটিশ এরিয়াতে বেশি ডাই এসে এখানে বেশি করে ডাই জমা হয়েছে, যেটাকে আমরা বলতেছি স্টেনিং হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা যদি নিচের ওসিটিটা দেখি, এই ওসিটির যে ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট, এই ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেটটা কোথা থেকে আসছে? এটা তো ব্লাড ভেসেল থেকে আসছে। ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন হয়েছে, ভাস্কুলার পারমিটিভ বাড়ছে ইনফ্ল্যামেশনের কারণে, ওখান থেকে তোমার প্রোটিনিয়াস এক্সুডেট গুলো বেরিয়ে আসছে। এই এক্সুডেটের মধ্যে এসে জমা হবে ডাই। ডাই যখন এক্সুডেটের মধ্যে জমা হবে, তখন এই কালো জায়গাগুলোকে আমাদের সাদা সাদা দেখা যাবে, হাইপার ফ্লোরোসেন্ট এরিয়া দেখা যাবে। সো দিস ইজ ডিউ টু স্টেনিং। এখন কি সবার কাছে বোঝা গেছে? জি স্যার বুঝে গেছি। জি স্যার। তাহলে এরকম একটা লিশনের ডিডি কি হবে? এই যে অ্যাকুট মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস, এটা তোমার এটার সঙ্গে এটা ইনফেক্টিভ হতে পারে, এটা নন ইনফেক্টিভ হতে পারে। ইনফেক্টিভ কি কি কারণে হতে পারে? টিউবারকুলোসিস, সিফিলিস, টক্সোপ্লাজমা হতে পারে। সার্কোইডোসিস, নন ইনফেক্টিভ সার্কোইডোসিস। টক্সোপ্লাজমা কে বললো? অনন্যা আমি বলিনি স্যার। কে বললো? স্যার আচ্ছা, আমি ভুল তো বলেছি। তোমরা বলবাই, অস্বীকার আমি করার কি বলেছি আছে? স্যার, আমি নাইদে বলেছি। বলছি। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা কথা বলি। আমরা বলছি যে টক্সোপ্লাজমা লোকেশন হচ্ছে রেটিনা। টক্সোপ্লাজমার যে ব্যাডিজয়েড ফর্ম, অর্থাৎ ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম অফ দি টক্সোপ্লাজমা গন্ডি লাইজ ইন দ্য রেটিনাল সেল, নট ইন দি choroid, because they prefer the less vascularized area. So they lie and they prefer the muscle cell, অর্থাৎ the skeletal muscle cell and also the neuronal cell. So they prefer the retina, they prefer the brain. ব্রেনের ভিতর থাকে নিউরোনাল টিস্যুতে, নার্ভ সেলে, এবং আমার এখানে রেটিনাতে থাকে, মনে করো গ্যাংলিয়ন সেল, বাইপোলার সেল, এগুলোতে থাকে। হ্যাঁ, তারা সেই জন্য যখন টক্সোপ্লাজমা গন্ডির অ্যাক্টিভেশন হয়, অর্থাৎ ব্যাডিজয়েড ফর্ম থেকে যখন ট্যাকিজয়েড ফর্মে সে কনভার্ট হয়, কখন কনভার্ট হয়? যখন এই রিজিওনাল ইমিউনিটি কমে যায়। রেটিনাতে, চোখের ভিতরে যখন ইমিউনিটি কমে যাবে,
তখন তোমার ওই ব্র্যাডিজয়েড বিকাম কনভার্টেড ইনটু ট্যাকিজয়েড। ব্র্যাডিজয়েড কেন বলি? কারণ ব্র্যাডি মানে হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ব্র্যাডিকার্ডিয়া মানে কি? স্লো হার্ট রেট কমে যাওয়া। সো যার অ্যাক্টিভিটি কমে যায় তাকে যেই ট্রোপোজয়েটের, এটা তো ট্রোপোজয়েড তাই না, টক্সোপ্লাজমা গন্ডি ইজ এ ট্রোপোজয়েড। সো when the activity of the trophozoite is reduced then we call it bradyzoid. আর when the tachycardia মানে কি? হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া। তাহলে when the activity of the trophozoite will be increased then we call it tachyzoid. So as it lies in the retina, like the virus also lies in the retina, not in the choroid. So viral infection of the posterior segment is commonly affect the retina, not the choroid. Similarly, Toxoplasma gondii activation by Toxoplasma retinochoroiditis commonly begins in the retina, not in the choroid. বোঝা গেছে? জি স্যার বুঝেছি। তো মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস আমরা টক্সোপ্লাজমা বলবো না, আমরা বলবো সিফিলিস, টিউবারকুলোসিস, সার্কোইডোসিস, এগুলাই বলবো। আরো অনেক ডিজিজ হতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে। আর আমরা বলবো হচ্ছে যে নন ইনফেক্টিভ কজ কি কি আছে, দুই একটা নাম বলো তো। নন ইনফেক্টিভ পোস্টিউবাইটিস, সার্কোইডোসিস, বেটা সার্কোইডোসিস আমি এর মধ্যে ইনফেক্টিভ এর মধ্যে নিয়ে আসছি, যদিও এটা ইনফেক্টিভ না। আমি বলে ফেলছি সার্কোইডোসিসের কথা, এটা সারা বলো। ভিকেজ, ভিকেজ বলতে পারো, মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস করে, ডিফিউজ কোরিওরেটিনাইটিস করে বলতে পারো। আর এরকম টিপিক্যাল মাল্টিপল ফোকাল লিশন করে। আর কি নন ইনফেক্টিভ ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলো। সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমাইটিস সার্পিজিনিয়াস, এইটা সার্পিজিনাস হলে তো তুমি তখন মানে স্নেক লাইক অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে পাইতো তাই না? জিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্ন পাইতাম, মার্জিনটা ইরেগুলার হয়তো, স্নেক লাইক অ্যাপিয়ারেন্স। এটা তো সার্পিজিনাস না, এটা হচ্ছে মাল্টিফোকাল। তাহলে এটা হবে এপিএমপিপিই, অ্যাকিউট এপিএম, অ্যাকিউট পোস্টেরিয়র মাল্টিফোকাল, সরি অ্যাকিউট বলো, APMPPE, অ্যাকিউট পোস্টেরিয়র মাল্টিফোকাল প্ল্যাকয়েড পিগমেন্ট এপিথেলিওপ্যাথি। হ্যাঁ এইটা হতে পারে, ঠিক আছে। এটার সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। এটারও চেহারা এরকমই হবে, প্লাক লাইক লিশন, মাল্টিপল প্লাকয়েড লিশন। হ্যাঁ, প্লাকয়েড লিশন পোস্টিওপোলে হয়, এরকমই চেহারা হবে। এবং সেইটা আমাকে এক্সক্লুড করতে হলে এটা সাধারণত ইয়াং বয়সে হবে। এপিএমপিপি সাধারণত ইয়াং বয়সে হয়, এনি এজে হতে পারে বাট ইয়াং বয়সে বেশি হয়। এবং তখন আমি কিভাবে এক্সক্লুড করব? আমার সাথে হেডেক থাকে, সেরিব্রাল ভাস্কুলাইটিস থাকে, আরো ফিচার, যাক এত তোমাদের জানার দরকার নেই। এখানে আমরা যেটা বলবো, আমরা যখন টিবি, সিফিলিস, সার্কোইডোসিস সবকিছু এক্সক্লুড করছি, অল নেগেটিভ, তখন আমি এটা বুঝবো এটা আসলে এপিএমপিপি কেস। এবং তখন আমি স্টেরয়েড দিব, অথবা স্টেরয়েড না দিলেও স্পন্টেনিয়াসলি এটা রিকভারি হয়ে যাবে। তারপরে মিউটস বলতে পারো, মিউটস মাল্টিপল ইভানেসেন্ট হোয়াইট ডট সিনড্রোম, মাল্টিপল ইভানেসেন্ট হোয়াইট ডট সিনড্রোম, এগুলো হলো নন ইনফেক্ট। হ্যাঁ বলো। বার্ডশট কোরিওরেটিনোপ্যাথি, না, বার্ডশট একটু আলাদা। পাখি ওই যে গুলি করলে পাখি যখন উড়ে যায়, একসাথে অনেকগুলা পাখি উড়ে চলে যায়, হ্যাঁ একসাথে একটা গুলি করছে, পাখিগুলা একসাথে সব দৌড় দিছে, ওইটার যে অ্যাপিয়ারেন্স সেটা সাধারণত ইনফেরিয়র নেজালি হয়, ওইটার অ্যাপিয়ারেন্সটা আলাদা। এটাকে আমরা মিউটস এবং এপিএমপিপির মধ্যেই থাকবো, আর কিছু বলার দরকার নেই। আচ্ছা, এখানে সার্কোইডোসিস এর জন্য তুমি কি টেস্ট করবা? চেস্ট এক্সরে, স্যার, সেরাম
সেটা মেসি ইনহিবিটর করবো স্যার। চেস্ট এক্সরেতে কি আশা করো? হাইলার লিম্ফেডিনোপ্যাথি, জি স্যার। বাইলেটারাল হাইলার লিম্ফেডিনোপ্যাথি। হাইলার লিম্ফোডেনম। আর কিছু থাকতে পারে? মাল্টিপল মিলিয়ারি মডেলিং থাকতে পারে, যদিও এটা রেয়ার। মাল্টিপল মিলিয়ারি স্পট মানে ছোট ছোট অনেকগুলো দানা দুইটা লাংসের ভিতরে থাকতে পারে, মিলিয়ারি স্পট থাকতে পারে। আর টিউবারকুলোসিস হলে কি পাবা এক্সরেতে? স্যার মেনলি অ্যাপেক্সটা ইনভলভ হয় স্যার। কি পাবা? স্যার এপিক্যাল রিজনে স্যার কোনো চেঞ্জ পাবো? অ্যাপিক্যাল রিজনে হয় কেন? টিউবারকুলোসিসের লিশন অ্যাপিক্যাল টিবি রিজনে তো স্যার হচ্ছে অ্যানারোবিক অর্গানিজম স্যার, আর আমাদের লাংসের অ্যাপেক্সে স্যার মানে অক্সিজেনটা সবচেয়ে বেশি কনসেন্ট্রেট থাকে স্যার। টিবি হলো অ্যানারোবিক অর্গানিজম। অ্যারোবিক স্যার, অ্যারোবিক, তুমি তো বলছো অ্যানারোবিক। আর অ্যারোবিক লাংসের অর্গানিজম অ্যাপেক্সে স্যার, অ্যাপেক্সে বেশি স্যার অক্সিজেন থাকে আর কি অক্সিজেন স্যার। বেশি থাকে, অক্সিজেন উপরের দিকে বেশি থাকে, এই জন্য অ্যাপেক্সে বেশি থাকে। ওই জন্য মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ওইসব লোকেশনে থাকে। আর সেই জন্য তোমার করয়েডে টিবি বেশি হবে। টিবি কিন্তু রেটিনাতে কম হবে না, আগে আগে করয়েডে হবে, কারণ ব্লাড ভেসেল যেখানে বেশি, করয়েডের সার্কুলেশন বেশি, করয়েডে অক্সিজেন বেশি, এই জন্য সে করয়েডে থাকে। যেমন ভাইরাস এবং টক্সোপ্লাজমা তোমার এগুলা তোমার রেটিনায় থাকে, যেমন করে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এটা কিন্তু করয়েডে থাকে বেশি, এই জন্য এটা করয়েডাল লিশন বেশি করে। আচ্ছা, টিবি এরকম লিশন ছাড়া আর কি করতে পারে? এই মাল্টিফোকাল কোরিওরেটিনাইটিস ছাড়া আর কি করতে পারে পোস্টিউবেটিস হিসাবে? সার্পিজিনোয়েড কোরোডাইটিস। হ্যাঁ বলো। সার্পিজিনোয়েড কোরোডাইটিস। সার্পিজিনাস কোরিওরাইটিস তো করতেই পারে, সার্পিজিনাস বলি না, সেটাকে আমরা বলি সার্পিজিনাস লাইক, সার্পিজিনয়েড বা সার্পিজিনাস লাইক কোরিওরাইটিস করতে পারে। গ্রানুলোমা থাকতে পারে, টিউবারকুল গ্রানুলোমা থাকতে পারে। একটা সলিটারি নোডুল করতে পারে, গ্রানুলোমা করতে পারে, তাই না? গ্রানুলোমা করতে পারে। এরকম একটা গ্রানুলোমা করতে পারে। ইয়েলোইশ হোয়াইট এলিভেটেড মাস ক্যান বি সিন এট দ্য ম্যাকুলার রিজন, দেখা যাচ্ছে, সেই জন্য এখানে ভিশনটা কমে গেছে। এইটাকে আমরা আর কি কি বার মনে করব গ্রানুলোমা ছাড়া? সার্কয়েড গ্রানুলোমা, করয়েড অস্টিওমা, আর অস্টিওমা স্যার, করোডাল অস্টিওমা, করোডাল অস্টিওমা মনে স্যার, স্যার করোডাল অ্যামনোটিক মেলানোমা স্যার, অ্যামেলান্টিক মেলানোমা, আর অস্টিওমা স্যার, করোডাল অস্টিওমা, অস্টিওমা, আর মেটাস্টাসিস স্যার। মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিটও আমরা চিন্তা করব। মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট, স্যার হেমানজামা কি আসবে এটার মধ্যে স্যার? হেমানজিওমা আসে, হেমানজিওমা আসে। এই যে আমি একটা হেমানজিওমার কেস দেখাই, এটা হচ্ছে হেমানজিওমা, একদম ম্যাকুলার সামনে, এটা হচ্ছে হেমানজিওমা। হ্যাঁ সাদা, সো হেমানজিওমা আসবে। কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করলে ওর ভিতরে অনেক ব্লাড ভেসেল দেখা যায়। কিন্তু দেখো এখানে তুমি কোনো ব্লাড ভেসেল দেখবা না, পিওরলি ইয়েলোইশ হোয়াইট একটা মাস এবং এলিভেটেড মাস দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু হেমানজিওমাতে দেখো ভিতরে কিন্তু ব্লাড ভেসেল মাল্টিপল ক্যাপিলারিজ দেখা যাচ্ছে। সো এইটা বোঝা যায়, হেমানজিওমা হলে ওর ভিতরে ব্লাড ভেসেল দেখা যায়। তাহলে এরকম একটা পেশেন্ট যদি আসে, এটার কি কি ইনভেস্টিগেশন করবা? বি স্ক্যান করব স্যার। বি স্ক্যান করবা কি জন্য? স্যার এটা হচ্ছে যে মানে মাসের নেচারটা বুঝবো স্যার, এটা কি করল হেমানজিওমা, অস্টিওমা আর মেলানোমা বোঝা যাবে, বি স্ক্যান করলে বোঝা যাবে। একটা স্যার ধারণা পাবো। যেমন স্যার হচ্ছে অস্টিওমা হলে স্যার হচ্ছে এটা স্যার হোয়াইট ক্যালসিফাইড থাকবে স্যার ভিতরে। আবার যদি স্যার হচ্ছে এটা হেমানজিওমা হয় সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে যে স্যার যদি এটা মেলানোমা হয় তাহলে স্যার হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে সারফেসের স্পাইকটা বেশি থাকবে এবং পরে গ্রাজুয়ালি স্যার এটা মানে স্যার কমে যাবে স্পাইকটা। আর বি স্ক্যান শোনো, আমার কথা শোনো, এটা থেকে ওসিটি করা যায় না? যাবে স্যার, যাবে স্যার।
ওসিটি করতে পারবো স্যার, হ্যাঁ। আমরা যদি এরকম ওসিটি করে এরকম দেখি, এই যে ডানের ছবিটা দেখো, এটা ওসিটি করা হচ্ছে না? এখানে কি দেখা যাচ্ছে? ওসিটি কি দেখা যাচ্ছে? ডোম শেপ Choroidal elevation আর acoustic effect hyporeflective choroidal lesion. lesion sub RP কোথায় level লিশনটা কোথায়? sub RP level choroidal সাব আরপি লেভেলে, সাব মানে করাডাল লেভেলে একটা হিউজ থিকেনিং দেখা যাচ্ছে, তাই না? হিউজ থিকেনিং অফ দ্য করেড, লোকালাইজড হিউজ থিকেনিং অফ দ্য করেড দেখা যাচ্ছে। তাহলে এইটা আমার এখানে এটা গ্যানলোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যদি এটা মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট হতো তাহলে এত অর্গানাইজড ওয়েল ডিফাইন্ড মার্জিন হতো না, বুঝতে পারছো? মার্জিনটা ওয়েল ডিফাইন্ড হতো না। এটা যদি হেমাঞ্জিওমা অস্টিওমা কি এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো স্যার? ওসিটি করে গ্রানুলোমা, হেমাঞ্জিওমা, অস্টিওমা এগুলি কি স্যার আমি ডিফারেন্সিয়েট তোমাকে করা বলি, শোনো আমার কথা, কয়েকটা জিনিস বোঝা যাবে। একটা হচ্ছে যে এটার সঙ্গে যদি ওভারলাইং, এই যে দেখো, এই যে আমরা দেখাচ্ছি, এই যে দেখো উপরের ছবিটা দেখো, উপরে এই যে মাঝখানে একটা ইয়েলোইশ মাছ দেখা যাচ্ছে, তাই না, ম্যাকুলাতে? আর তারপরে এখানে করাডাল হিউজ থিকেনিং আছে, থিকেনিং আছে না, হিউজ থিকেনিং অফ দ্য করাইড, এবং সাবরেটিনাল স্পেসে ফ্লুইড জমা হয়েছে, এবং ফ্লুইড জমা হয়েছে সাবরেটিনাল স্পেসে, এবং সেখানে কিছু সেপ্টা দেখা যাচ্ছে। এই সেপ্টা আছে বিটুইন দি ফ্লুইড কালেকশন, সেপ্টা ইজ প্রেজেন্ট। তাহলে এটা কি ইন্ডিকেট করে? এটা ইন্ডিকেট করে এটা একটা ইনফ্ল্যামেটরি মাস আছে। এখানে যে মাসটা আছে এটা একটা ইনফ্ল্যামেটরি, ইনফ্ল্যামেশনের জন্য কিছু ফ্লুইড বেরিয়ে আসছে, সাবরেটিনাল স্পেসে ফ্লুইড জমা হয়েছে। আবার যেহেতু এটা এক্সুডেটিভ ফ্লুইড, এই জন্য মাঝে মাঝে একটু এক্সুডেট গুলো দেখা যাচ্ছে অ্যাজ হাইপার রিফ্লেকটিভ সেপ্টা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা এটা বলতে পারি, এই নিচের ছবিতেও তাই দেখা যাচ্ছে যে হাইপার রিফ্লেকটিভ ফ্লুইড। এবং কিন্তু যদি এটা যদি তোমার ইয়ে হতো, এটা যদি তোমার একটা মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট হতো, তাহলে কিন্তু এত অর্গানাইজড হতো না, এত ওয়েল ডিফাইন্ড মার্জিন থাকবে না। একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার কখনো এরকম ওয়েল ডিফাইন্ড হয়ে বসে থাকবে না, তার সারফেসটা, বর্ডারটা অবশ্যই ইরেগুলার হবে। আর যদি এটা তোমার মেলানোটিক মেলানোমা হতো, মেলানোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? মেলানোমাতে দেখতে কি কলার স্টাড অ্যাপিয়ারেন্স, এখানে একটা নেক থাকতো, হ্যাঁ, নেকের উপরে আবার একটা বড় একটা লিশন, আর মাঝখানে নেক, তারপরে নিচে কলার স্টাড অ্যাপিয়ারেন্স, একটা অ্যাপিয়ারেন্স হতো। এটা আমরা সামনে দেখাবো ছবি। তো যেহেতু আমরা বলতেছি, যেহেতু এটা ওসিটি করা যাবে, আমরা এটাকে বিস্ক্যানের চেয়ে ওসিটি প্রিফারেন্স করব এবং অ্যানজিওগ্রাম করব। অ্যানজিওগ্রামে কি দেখতে পাবো? অ্যানজিওগ্রামে সেই একই কথা, প্রথমে হাইপো, পরে হাইপারফ্লোরেসেন্স। তখন আমরা বুঝবো যে এটা একটা ইনফ্ল্যামেটরি মাস। এবং এটা যদি আমার মনে করো যে আউটসাইড দি ম্যাকুলা হইতো, অনেক উপরের দিকে, অর্থাৎ যেখানে ওসিটি করা যায় না, ওসিটি যেখানে করা সম্ভব না, তখন তোমার এটা ওসিটি করার আর কোনো সুযোগ ছিল না। যেহেতু এটা ম্যাকুলার ভিতরে আছে, আমরা এটা ওসিটি প্রিফার করব। এই দেখো, এটাকে কি বলবা? এটা কি মাস? এই যে থিকেনিং অফ দ্য করাইড, ইনফ্ল্যামেটরি মাস স্যার। এটা একটা ইনফ্ল্যামেটরি মাস, কারণ ওভারলাইং সাবরেটিনাল স্পেসে ফ্লুইড কালেকশন হয়েছে এবং ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট দ্বারা সেপ্টা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, এই সেপ্টা তৈরি হয়েছে বিটুইন দি সেন্সরি রেটিনা and the RP layer. Septum present and the fluid is collected in different subretinal space. তাহলে এটা আসলেই একটা গ্যানুলোমা, এটা হচ্ছে টিউবারকুলোমার একটা চেহারা, ইনফ্ল্যামেটরি মাস। এই গ্যানুলোমাটা সার্কয়েড গ্যানুলোমা হতে পারে, টিউবারকুলার গ্যানুলোমা হতে পারে। আর সিফিলিসের গ্যানুলোমাকে আমরা কি বলি? গামা বলি, গামা, সিফিলিটিক গামা, GUMMA, গামা। যেমন দেখো, এই লিশনটা কিন্তু তুমি ওসিটি করতে পারবা না, পারবা?
পারবো স্যার। এই লিশন ওসিটি তে আসবে? আসবে না। আসবে স্যার, আমি স্যার কার্সর সরাই দিয়ে ওখানে নিয়ে যাবো স্যার। কষ্ট হবে, আনাটা অনেক কষ্ট হবে। এটা আসলে ওয়াইড ভিউতে, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিউতে আসছে, কিন্তু নর্মাল ফান্ডাস ফটোগ্রাফে এটা আনা কষ্ট। হ্যাঁ, ওয়াইড ভিউতে নেছে, এই জন্য এটা দেখা যাচ্ছে, এটাও কষ্ট হবে, কিন্তু আর একটু দূরে হলে জি আর স্যার। পারবাই না। তখন আমার বি স্ক্যান, তোমার অ্যাঞ্জিওগ্রাম, তারপরে তোমার ইভেন সিটি স্ক্যান বা, হ্যাঁ, এগুলো করে দেখতে পারো। এছাড়া তুমি সিস্টেমিক কি ইনভেস্টিগেশন করবা? স্যার আমরা কি এসব ক্ষেত্রে আগে স্যার মানে ইনফ্লামেটরি যে কজ গুলো স্যার এগুলাকে খুঁজবো, মানে ইনফেক্টিভ কজ গুলো আগে খুঁজবো স্যার, টিবি, সিফিলিস বা এই না ধরনের না না, আমি সাইমালটেনিয়াসলি সবগুলো করব। আমি এক্সরে যখন করব, এক্সরে দেখার সময় আমি মনে রাখবো যে এখানে ম্যালিগনেন্সি থাকতে পারে, সার্কোডোসিস থাকতে পারে, টিউবারকুলোসিস থাকতে পারে, আমি তিনটাই মাথায় রাখবো। আমি যখন সিবিসি করব, সিবিসিতে আমি ইএসআর দেখব, ইএসআর যদি অনেক হাই হয় তাহলে টিউবারকুলোসিস, সার্কোডোসিস, ম্যালিগনেন্সি তিনটাই আমি মনে করব। আমি সাথে দেখবো স্যার। অ্যানিমিয়া আছে কিনা, অ্যানিমিয়া যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারি এটা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে। হ্যাঁ, ম্যালিগনেন্সি বা টিউবারকুলোসিস হতে পারে, ম্যালিগনেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইএসআর অনেক হাই, নিয়ার 100 ইএসআর, 90, 100, 110 ইএসআর, তখন তো আমি এটাকে টিবি, সার্কোডোসিস, ম্যালিগনেন্সি এগুলো সবগুলাই মাথায় নিব। বুঝতে পারছো? আমাকে জি স্যার। একসাথেই করতে হবে, বারবার তো করতে পারো না। তুমি ভিডিআরএল করবা, তুমি মান্টু করবা, তুমি সিরাম এসি লেভেল দেখবা, এগুলো দেখে আমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আর লোকাল ইনভেস্টিগেশন কি করতে পারি? টু ফাইন্ড আউট দি কজ। স্যার বিএসকেন ছাড়া তো কিছু দেখি না। হ্যাঁ, স্যার বিএসকেনই করবো। ভিট্রাস স্যাম্পলিং করবো স্যার। আমরা কি এখান থেকে ভিট্রাস ট্যাপ নিতে পারি না? ভিট্রাস ট্যাপ নিয়ে পিসিআর করতে পারি। পিসিআর করে আমরা দেখতে পারি টিউবারকুলাস জিন দেখতে পারি, পিসিআর করতে পারি। স্যার সেটা তো অ্যান্ড্রয়েড চেম্বার থেকে নেবো স্যার। অ্যান্টের চেম্বার থেকে নিলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে, যেহেতু এটা করাইডাল লিশন তো। জি স্যার। এখানে করাইডাল লিশনের তোমার সামনে কম। এই যে দেখো, এটা কি ইনফ্ল্যামেটরি মাস না এটা 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 একটা অস্টিওমা বলো তো, নাকি এটা তোমার মেলানোমা বলো? স্যার ইনফ্লামেটরি মাস মনে হচ্ছে স্যার। কেন? স্যার মার্জিনটা স্যার হচ্ছে ইল ডিফাইন মার্জিন স্যার। ইল ডিফাইন্ড না, in addition to the yellowish white mass, the surrounding retina is edematous. সোলেন, সোলেন জি এই স্যার। যে দেখো উপর এই জায়গাতে ইডিমা দেখা যাচ্ছে। Adjacent retina is also edematous, indicating that it is an inflammatory mass. এটা কি লিশন? মাল্টিপল সেরাস ডিটাচমেন্ট বোথ আই। না, এখানে আমি মাল্টিপল না, এটা একটা লার্জ একটা লার্জ প্লাক লিশন, প্লাকয়েড লিশন প্রেজেন্ট অ্যাট দি পোস্টেরিয়র পোল। লার্জ একটা প্লাকয়েড লিশন দেখা যাচ্ছে পোস্টেরিয়র পোল। এটা হচ্ছে সেই অ্যাকুট সিফিলিটিক পোস্টেরিয়র প্লাকয়েড, হ্যাঁ, কোরিওরেটিনাইটিস। এটা সিফিলিটিক কোরিওরেটিনাইটিস, অ্যাকুট প্লাকয়েড পোস্টেরিওরেটিনাইটিস, পোস্টেরিয়র কোরিওরেটিনাইটিস। এখানে আমরা কি বলছিলাম? এটা স্যার এটা কি হিল সার্ভিলেন্স কোয়াড্রাটিস স্যার, মাল্টিপল কোরিডেন্টিস? এই যে এটা কি? এটা স্যার পিজিনাস স্যার, ডিসকেপ থেকে শুরু হচ্ছে, পেরিফেরি দিকে এখানে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বায়োল্যাটারাল, একটা পেশেন্টের হঠাৎ করে দুই চোখে ভিশন কমে গেছে এবং আমরা দেখতেছি একটা ইয়েলো, লার্জ একটা ইয়েলোইশ হোয়াইট লিশন extending from the disc on the superiorly and also inferiorly. The lesion is large whitish gray by yellowish white lesion, as the margin of which is irregular, serrated. Margin is serrated, irregular, and the extension is like the snail track, সাপের
সাপ যেদিক দিয়ে যায় তার যে ট্র্যাকটা, সেই ট্র্যাকের মতো ইরেগুলার লিশন। সো উই আর কলিং ইট as a serpiginous mass, serpiginous lesion. So it is a case of serpiginous chorioretinitis. Basically, the lesion is in the choroid and overlying retina is also involved. But it is a case of active lesion, তাই না? Active lesion কিভাবে বুঝলাম? কোনো পিগমেন্ট নাই, কিছু নাই তোমার, এবং এটা ডিপ টু রেটিনাল ব্লাড ভেসেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইয়েলোইশ হোয়াইট লিশন এবং মার্জিনটা ইরেগুলার। এটা কিন্তু মাল্টিফোকাল না, এটা হচ্ছে সার্পিজিনাস কলোরাইটিস। আমরা এর আগে দেখাইছি মাল্টিফোকাল। আর আমরা যদি এই ছবিটা দেখি, এটাকে আমরা বলতে পারি ডিফিউজ কলোরাইটিস, কারণ এখানে কোনো গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি না বিটুইন দি হোয়াইটিশ লিশন ইনভলভিং দি এন্টায়ার posterior pole of the eye, entire retina. There is no healthy retina but non-inflamed retina, non-diseased retina is seen. But আমরা যদি এইখানে ছবিটা দেখি, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি in between the white yellowish white lesion the retina is healthy, তাই না? Healthy retina is present between the retina, so it is multi and the disc margin is blurred, not due to papillitis. This margin is blurred because the surrounding retina is elevated, so the margin is around the disc, the margin of the retina, the retinal tissue is elevated due to edema, so it is disc margin blurred. এটা হচ্ছে ডিফিউজ কোরিওরেটিনাইটিস, অথবা আমরা এটাকে বলি ডিসেমিনেটেড কোরিওরেটিনাইটিস। এখানেও আমরা বলছি যে ইনিশিয়াল হাইপো এন্ড ফলোড বাই হাইপোফ্লোরোসেন্স। এই যে এখানে আমরা দেখতেছি ইনিশিয়াল হাইপোফ্লোরোসেন্স ডিউ টু ব্লক ফ্লোরোসেন্স। হাইপোফ্লোরোসেন্ট এরিয়া দেখা যাচ্ছে, এখানে দেখা যাচ্ছে ডিউ টু, because the black area is due to the invisibility of the choroidal flash. Choroidal flash এই জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না? ওইখানে ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেটিভ মাস আছে, এই জন্য এখানে হিউজ এক্সুডেশন অফ ফ্লুইড হয়েছে, ওর মধ্যে জন্য আন্ডারলাইং করার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পরবর্তীতে এই লেট ফেজে এসে আমরা দেখলাম যে এখানে হাইপারফ্লোরোসেন্স হয়ে গেছে এবং একটা আরেকটার সাথে লেগে গেছে, যার জন্য এটা আসলে স্টেনিং হয়েছে। আমরা যদি এরকম দেখি যে মাল্টিপল পকেট হয়েছে, আসলে পকেট হয় নাই, এখানে এই যে বিটুইন দ্য ফ্লুইড কালেক্ট সাবরেটিনাল স্পেস ফ্লুইড দেয়ার আর ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট which is hyper reflective and between the sensory retina and the RP layer, এই যে মাঝখানে ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেটগুলো সেপ্টা তৈরি করছে সেই, এবং আমরা দেখতেছি কর্ডটা অনেক থিক হয়ে গেছে, the choroid is thickened, so it is a case of chorioretinitis. আমার মনে হয় আজকে এইটুকুই থাক, আমিও খুব ক্লান্ত আর পারতেছি না। আগামীতে আবার বলবো, আমরা আশা করি শুক্রবার রাতে নিতে পারবো, এর আগে আর না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ Thank স্যার, you, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম Thank you. আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম স্যার।